Sir, I need 5 minutes, sir. I'm facing some technical problem. రమేష్ వినబడుతుందా? హలో హలో వినబడుతుందా రమేష్? ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాను, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, పర్లేదు. ఆశాజీ, ఆర్ యూ ఓకే? Okay, sir, clear, sir. Okay, sir, clear. Okay, Ashaji, you take your own time.
Sir, ready. Okay. సో ఈరోజు కొంచెం లేట్ అయింది. ఈవెన్ దో టెక్నికల్ మాది వేరే అక్కడ సెటప్ చేసి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టినాం. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ నెక్స్ట్ స్టూడియో, బట్ due to some technical challenge we are shifted to here. So it's okay. That's the technical we can face always that. So good evening, welcome to all to this wonderful evening. మీ అందరికీ స్వాగతం. So today we are going to discuss on our agenda. సో ఈరోజు ఏమంటే మనం పేస్ మీటింగ్ లో మెయిన్ గా పేస్ మీన్స్ ఫర్ ద న్యూ పీపుల్. సో ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చినారో వాళ్ళందరికీ ఫ్యామిలీలో స్వాగతం. సో రామగిరి శ్రీనివాస్, ఐ థింక్ ఈజ్ లుకింగ్ న్యూ. వెల్కమ్ టు యూ ఫర్ దిస్ ఫ్యామిలీ. అండ్ మిగతా రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే ఆర్ నోన్ ADR, ADS అన్నమాట. So no need to give more introduction regarding us. So even though na peru Dr. E.R. Murthy, I am working as a senior professor in National Institute of Ayurveda, Government of India, Ministry of Ayush. At the same time, I am also taking the responsibilities of registrar of the university of the same. దాంతో పాటు ప్యాషనెట్ గా పార్ట్ టైం లో ఫ్యామిలీతో కలిసి బిజినెస్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఒకసారి మేడం హాయ్ చెప్తారు. Good evening to all. Na peru Aruna, housewife. Okay, so we will start the meeting. Inlo first emante it will be the mixed language. Some people, most of the people, 95% are the Telugu, but Telugu understand. One or two people are there, they don't understand Telugu. So we use the words in English or Hindi, and we use the language in Telugu so that all may understand and participate, involve in the same. So without any delay, we are starting the today's program. That is regarding the APSA 80 and the home care products regarding. PACE meeting means P for product, A for and product, and system education. That is PACE meeting. This is also known as Dini hangout and kuda antaru. So the main aim of this meeting is we have to learn about the products, because the business lo endante two, one is the product, second is the people network anamata. So for the network, we are focusing on Sunday or Saturday meetings, especially Saturday meeting, then follow-up meeting on Sunday. But today exclusively for mainly the how to do the product retailing, product knowledge and product training. This is the main part. So today ఈరోజు మనం మెయిన్ గా ఏంటంటే అప్సైటీ గురించి. దిస్ ఈస్ ద సీజన్ టుడే, దిస్ ఈస్ ద సీజన్ ఆఫ్ అప్సైటీ. వర్షాలు పడతా ఉన్నాయి. సో అందరు చాలా అప్సైటీ మీద ఎంవీ ఆల్సో డూయింగ్ సెషన్స్ అండ్ ద లీడర్స్ ఆల్సో ఫోకసింగ్ ఆన్ ద అప్సైటీ.
సో దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ మెయిన్లీ అప్సై ఐటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ that is also belongs to the category of the home care. So we will discuss the products also. సో ఈరోజు ఏజెండా ఏమంటే ఒక్కొక్కరిని లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ప్రొడక్ట్స్ గురించి వాళ్ళు కొంత తెలుసుకొని ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. వాట్ ఎవర్ దే ఏదైతే వాళ్ళకి తెలుసో ఆ విషయాలు ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్తారు. సో ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇంట్రొడక్షన్ తో పాటు వాళ్ళ యొక్క నేమ్, ప్రొఫెషన్, ప్లేస్, డ్రీమ్స్, ఎవరు మెంటర్, అవన్నీ వాటి బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్. ఇది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ ట్రైనింగ్ అనమాట. ఎవ్రీ మీటింగ్ వి డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో దట్ వీ కెన్ memorize in our subconscious mind. So that is the first introduction. Then we move into the product education kaavachu. What trainings you have taken, what is the understanding of the products, what gurinchi em products use chestunnaru, etla results unnayi, products gurinchi evartotana maatladinara, what are the responses of the products, people responses, reactions etla unnayi, objections etla unnayi, they may object as a costly products, like that results, and so many things. So you can మీరు అన్నిటి గురించి కూడా మీరు మాట్లాడవచ్చు అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్, కోచింగ్ ట్రైనింగ్. ఇది కాబట్టి ఏంటంటే వీ కెన్ డూ మోస్ట్ ఆఫ్ ది mistakes so that we can learn anamata. So before that I am going to give some important etiquettes about the Zoom meeting. ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు దీంట్లో, చాలా పాత వాళ్ళకి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. నంబర్ 1 ఏంటంటే జూమ్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఫౌండేషన్ టు దిస్ ఆన్లైన్ డిజిటల్ బిజినెస్ బిల్డింగ్ అన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ టు అవేర్ అబౌట్ ద Zoom handling, Zoom etiquettes avanmata. Everybody you know all, then only you are attending this meeting through Zoom. Ante meer already andaru meer Zoom download cheskoni Zoom gurinchi in meetings attend avutunne unnaru. But konni endante mana vallaku prospects gaani ledante kotta join అయినటువంటి మన లాంచ్ అయినటువంటి ఏడిఆర్ వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళకి మనం చెప్తా ఉంటే మధ్య మధ్యలో దే ఆర్ ఆల్సో, మనకు రివిజన్ అవుతుంది, దే ఆర్ ఆల్సో అవేర్ అన్నమాట. సో ఇన్ దట్ రిగార్డింగ్, సో ఫస్ట్ జూమ్ మీటింగ్ లో ఎటిక్వేట్స్ ఏంటంటే వెన్ వి జాయిన్ ద మీటింగ్ వీ హ్యావ్ టు కెప్ట్ మ్యూట్ ఇన్ ఆడియో. సో అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే మనం మీటింగ్ జాయిన్ కాగానే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా మీటింగ్ నడుస్తూ ఉంటది, సౌండ్ వస్తూ ఉంటది, దట్ మే కాజ్ డిస్టర్బెన్స్ టు ద అదర్స్. సో ఆల్వేస్ ట్రై టు జాయిన్ ద మీటింగ్ బై మ్యూటింగ్ ఆడియో అన్నమాట. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్వేస్ కీప్ మ్యూట్ ఇన్ ద మీటింగ్ ఆడియో. So that is important. Second is the always you open the video so that we can అండర్స్టాండ్ ద అంటే మనము మీటింగ్ లో ఉన్నామని అంటే మీటింగ్ అనేది ఏంటంటే ఫేస్ టు ఫేస్ చూసినట్టు. ఇప్పుడు సమ్ పీపుల్ దే ఆర్ ఇన్ ఆంధ్ర, మీన్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ దేర్ ఆర్ 2000 kilometers దే ఆర్ దేర్. సో బై ఓన్లీ మనము వీడియో కనుక మనం క్లోజ్ చేసి పెట్టినట్టయితే మనం ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాం అనేది బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఫీలింగ్స్ కానీ అవన్నీ ఏం ఏర్పడవు. కాబట్టి ఏంటంటే కొన్ని మీటింగ్స్ లో అయితే కంపల్సరీ అనమాట మీ వీడియో ఆన్ ఉంటేనే గానీ వాళ్ళు మీటింగ్ లో వాళ్ళని ఎంట్రీ చేస్తారు, అదర్వైజ్ దే విల్ రిమూవ్ ద పార్టిసిపెంట్స్ అన్నమాట. సో కొద్ది రోజుల్లో మన దగ్గర కూడా అదే జరుగుతుంది. వై? బికాస్ మీటింగ్ ఈజ్ ఏ సీరియస్ వన్. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రెడీ ఫర్ దట్. ఎందుకనంటే ఇంతకు ముందు అయితే మనము ఎక్కడికో వెళ్ళి ఖర్చు పెట్టి ట్రావెల్ చేసి మీటింగ్స్ అటెండ్ అయ్యేది. బట్ ఇది ఇంట్లోనే ఉండేది కాబట్టి ఏంటంటే జస్ట్ మనము మన వీడియోని ప్రెజెంటేబుల్ గా ఉంచుకోవడం అనేది, వీడియో ఆన్ చేసి ఉంచుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ ద లైవ్ మీటింగ్. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏంటంటే డ్రెస్ కోడ్. డ్రెస్ కోడ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. వీఆర్ ఇప్పుడు దీన్ని మనము మన కొత్త వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా ప్రాస్పెక్ట్స్ వస్తారు, మన క్రెడిబిలిటీ మన ఏమి అనేది ఏంటంటే దే అపియరెన్స్ నుండే ఎలాంటి వాళ్ళు మీటింగ్ లో ఉన్నారు, వాళ్ళ డ్రెస్ కోడ్ ఎట్లా ఉంది. ఒకవేళ జెంట్స్ అయితే వాళ్ళ బియర్డ్ అంటే షేవింగ్స్ కానీ లేదంటే
జస్ట్ మినిమం గ్రూమింగ్ అనేది ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వీఆర్ ప్రజెంటింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ది బిగ్ బిజినెస్ ఇది. సో బిల్బ్రిట్ మన హౌ టు గో డైమండ్ అనే సిడీలో స్టార్టింగ్ నుండి ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యువర్ డ్రెస్ కోడ్ అక్కడ నుండే ఆ సిడీ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే వాళ్ళు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. సో మనం ఏంటంటే వెల్కమ్ జెస్సీ, యు ఆర్ లుకింగ్ క్లియర్ గా ఉంది మీ వీడియో అదంతా కూడా. సో నైస్. ఇంకొక ఇద్దరు భానుప్రకాష్ అండ్ రామగిరి శ్రీనివాస్, ఆయన ఇందాక ఉన్నాడు బట్ ఇప్పుడు కొంచెం ఛాలెంజ్ వచ్చినట్టుంది. ఓకే ఓకే రైట్. సో ఇది ఎందుకనంటే వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఏ బిగ్ బిజినెస్ అన్నమాట. చాలా పెద్ద బిజినెస్ ని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నో డౌట్ స్టార్టింగ్ లో అందరికి దే మే నాట్ కంఫర్టబుల్, దే డోంట్ అవేర్, ఓకే, బట్ గ్రాడ్యువల్లీ దే హ్యావ్ టు అవేర్ అండ్ అక్లమటైజ్ అండ్ ఇన్వాల్వ్ అండ్ ఫాలో ద అడిక్వేట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ద జూమ్ మీటింగ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏమంటే డ్రెస్ కోడ్ తో పాటు లైటింగ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మనం చూసినట్టయితే ద లైట్ షుడ్ బి ఆన్ అవర్ ఫేస్ అన్నమాట. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ క్లియర్లీ విజిబుల్. సో మనము మన వెనకాల లైట్, ఇప్పుడు మేము ఉన్నాం కదా, లైట్ మాకు ఎదురు నుండి వస్తా ఉంది. సో దట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫేసెస్ క్లియర్ గా కనిపిస్తా ఉన్నాయి అట్లాగా అన్నమాట. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ 9-10 మందిలో చూసినట్టయితే ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ ఉన్నారు కదా, రామగిరి శ్రీనివాస్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ వీడియో చూసినట్టయితే మీకు కొంచెం వాళ్ళ ఫేస్ మీద లైట్ పడట్లేదు, మీరు అంటే అబ్జర్వ్ చేస్తుండొచ్చు మీరు కదా. సో దాంతో ఏమంటే వాళ్ళ ఫేస్ లో ఈవెన్ దో అంత క్లియర్, ఇప్పుడు కొంచెం క్లియర్ అయింది చూడండి. సో ఇదన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద స్మాల్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇన్ దిస్ కాల్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆల్ ఆర్ నాట్ అక్వైటెన్స్, దీనికి అదిగా ఉండకపోవచ్చు, బట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ద ప్లాట్ఫామ్ టు లెర్న్ అన్నమాట. సో కొంతమంది అసలు యా వెరీ గుడ్ రామగిరి శ్రీనివాస్, యు ఆర్ బోత్ ఆర్ లుకింగ్ వెరీ క్లియర్ అండ్ స్మార్ట్ బోత్ ఆర్. సో దిస్ ఈస్ ద స్మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం వాళ్ళకి చెప్పినాం కాబట్టి దే ఆర్ ప్రిపేర్డ్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ స్మాల్ థింగ్స్ అన్నమాట. సో దిస్ వన్ లైట్ తర్వాత ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇప్పుడు మనము మన బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చూసుకున్నట్టయితే ఎలాంటి, ఇప్పుడు ఎందుకంటే అన్నోయింగ్లీ మన బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మన ఎక్స్పోజ్ అవుతా ఉంటది. ఇప్పుడు మాదే కావచ్చు, లేదంటే ఇప్పుడు ఆశ ఉన్నారు కదా, she is also looking, background is white and the products are also visible. మా దాంట్లో చూసినట్టయితే బుక్స్ కనిపిస్తా ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ మినిమం అన్నమాట. ఇది ఈ రోజు ఒకటే రోజులో మంచిగా అయిపోయాలి టోటల్ 100% పర్ఫెక్ట్, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. బట్ వీ హ్యావ్ టు నో అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఎటిక్వేట్స్ అన్నమాట. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ అన్నమాట. కొంతమంది ఏంటంటే ఈవెన్ దో వాళ్ళ ఆడియోస్ అనేది మ్యూట్ లో ఉండకపోవడం వల్ల వాళ్ళ వెనకాల ఉన్న ఒక్కొక్కసారి కిచెన్ లో చప్పుడు ఆవాజ్ కూడా వస్తా ఉంటది అన్నమాట. సో దాని ద్వారా ఏంటంటే కొంతమందికి డిస్టర్బెన్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది. మీకు వినబడుతుంది అనుకుంటా, వేరే వాళ్ళు జైన్ అయినప్పుడు సౌండ్స్ వస్తా ఉన్నాయి కదా. ఓకే, భాను రాజశేఖర్ ఇద్దరిట్లో ఎవరిదో ఒకరు ఆడియో మ్యూట్ చేయండి. ఓకే, రాజశేఖర్ మ్యూట్ అయింది. భాను ఒకసారి ఆడియో మ్యూట్. ఓకే, వెరీ గుడ్, నైస్. సో చూస్తున్నారు కదా, దిస్ ఈజ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఆయనది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నాయిస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆడియో మ్యూట్ చేయగానే క్లారిటీ, మేము మాట్లాడేది క్లియర్ గా వినబడుతుంది కదా. దీస్ ఆర్ ద సమ్ స్మాల్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే కెమెరా ఫ్రేమ్. ఇప్పుడు కెమెరా ఫ్రేమ్ లో కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు దీంట్లో చూసినట్టయితే అందరి కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఆశాజీ ఉంది కదా, ఆల్రెడీ క్లియర్ గా ఏంటంటే ఎంతవరకు మన ఫేస్ ఎక్కడి వరకు కనిపించాలా ఇవి ఉన్నాయి కదా. దీస్ ఆల్సో మేక్స్ మోర్ సెన్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నో వాకింగ్. అంటే ఇప్పుడు మనము సరే అడ్జస్ట్ అయ్యేటప్పుడు కొత్త కాబట్టి నడుస్తుంది, కానీ మనము దీంట్లో ఉండి అటు ఇటు నడవడం కానీ, లేదంటే డ్రైవింగ్ లో వాకింగ్ లో ఉండి కానీ మనం అటెండ్ చేయడం కానీ అది చేయొద్దు. దానివల్ల ఏంటంటే మనకి బ్రాండ్ విడ్త్ లో ప్రాబ్లం అవుతుంది, సిగ్నల్స్ లో కూడా అది జరుగుతుంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ నాట్ లుక్స్ గుడ్ అన్నమాట. సో డ్రైవింగ్ కానీ వాకింగ్ కానీ చేయకూడదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్ మీటింగ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి జస్ట్
ఈ వాటర్ వరకు ఓకే అన్నమాట. వాటర్ తీసుకోవడం వరకు ఓకే, బట్ బివరేజెస్ కానీ లేదంటే మన తిను పదార్థాలు ఫుడ్ తీసుకోవడం అలాంటివి ఏమి కూడా చేయకూడదు అనమాట. దీస్ ఆర్ ఇనిషియల్ స్మాల్ అవి అనమాట, ఎడ్యుకేషన్ అనమాట మన ఆర్గనైజేషన్ లో ఇచ్చేది. తర్వాత మనము పర్ఫెక్ట్ గా మనం చూసినట్టయితే డ్రెస్ కోడ్, బ్లేజర్స్ అవన్నీ తర్వాత వస్తూ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ పేస్ మీటింగ్ లో డ్రెస్ కోడ్ ఏంటంటే ప్రెజెంటేబుల్ గుడ్ లుకింగ్ డ్రెస్ అన్నమాట. అంటే మొత్తం ఇట్లా ఎందుకంటే మన డ్రెస్ కోడ్ చూసి మనల్ని మనుషులు అసెస్ చేస్తారు. సో జస్ట్ ఈరోజు చూసినట్టయితే ఇప్పుడు అందరికి కరెక్ట్ గా ఉన్నది. అంటే నేనే కొద్దిగా చెక్స్ అది వేసుకున్నాను, అదర్వైజ్ అందరు బాగానే ఉన్నారు. సో దిస్ ఇస్ పేస్ మీటింగ్ కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే, బట్ ఓపెన్ మీటింగ్ లో మాత్రం కరెక్ట్ గా మనము వీటిని పాటించాలన్నమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద సమ్ పాయింట్స్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళను ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకుందాం ముందు. సో ఐఎమ్ ఇన్వైటింగ్ రామగిరి శ్రీనివాస్ అండ్ ఫ్యామిలీ. మీరు ఒకసారి మీ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పండి. మీ పేరేమి, మీరు ఎక్కడి నుండి, మీరు ఎవరి ద్వారా వచ్చినారు, ఇట్లా ఒకసారి మీరు చెప్తే తర్వాత మనం ముందుకెళ్ళొచ్చు. ఓవర్ టు యూ. మీద ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడవచ్చు. మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి, అన్మ్యూట్. అది అక్కడ అన్మ్యూట్ ఐడియా ఉందా అంటే మీకు అది ముందు ఒకసారి మీరు దాన్ని ఒకసారి టచ్ చేసినట్టయితే యా రైట్. నమస్తే సార్, రమేష్ ద్వారా వచ్చాం సార్. వినబడుతుందా సార్? క్లియర్ వినబడుతుంది. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ రమేష్ సార్. మీ పేరు చెప్పండి, మీ పేరు చెప్పి మీరు ఎక్కడి నుండి చెప్పండి. పేరు ఎక్కడి నుండి, ఎక్కడ ఉంటారు అన్నారు? పేరు రామగిరి శ్రీనివాస్ సార్, శ్రీరాంపూర్ కాలనీ సార్. సార్ మ్యూట్ లో ఉంది సార్ మీరు. సార్ ఏం చేస్తారు మీరు? సార్ బిజినెస్ సార్, హార్డ్వేర్ బిజినెస్. హార్డ్వేర్ బిజినెస్, ఓకే ఓకే, నైస్ నైస్. మేడంతో ఒకసారి మాట్లాడించండి, మాట్లాడగలిగితే. నమస్తే మేడం. నమస్తే నమస్తే, స్వాగతం. మా ఫ్యామిలీకి స్వాగతం. మీరు పేరు చెప్పండి. రామగిరి రమాదేవి. ఓకే ఓకే, వెల్కమ్ వెల్కమ్ వెల్కమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫర్దర్ గా ముందుకెళ్దాం. దీంట్లో ఫస్ట్ మాట్లాడిద్దాము. పద్మా స్వామి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. కొత్త వాళ్ళకు పాత వాళ్ళకు స్వాగతం. ఈరోజు చెప్పబోయేది ప్రొడక్ట్స్ చాలా బాగున్నాయి అన్ని. నేను ఎస్ఐటి గురించి, నేను సబ్బు సర్పు వాడినప్పుడు నాకు ఈ కాళ్ళు చెడడము అంత కాళ్ళు చెడిపోతున్నాయి. ఇది వాడడం వల్ల నాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఎస్ఐటి ఇది చాలా మంచిది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. వెరీ గుడ్, గ్రేట్ గ్రేట్. వెరీ సో ఓకే, మీ ఇంట్రొడక్షన్ కూడా ఇంట్రొడక్షన్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి అందరికి. ఇంట్రొడక్షన్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. సరే సార్. నా పేరు పద్మ. మేము మందమర్లో ఉంటాం. మాకు 2 బాబులు. ఈ బిజినెస్ మా హస్బెండ్ తోని పార్ట్ టైమ్ గా బిల్లు చేస్తున్నాం. ఏమేం ప్రొడక్ట్స్ వాడినరు పద్మ? ఎస్ఐటు, గ్లిసర్ పేస్ట్, పర్సనల్ సోపు, కోకోనట్ ఆయిల్. ఎట్లా అనిపిస్తుంది? ఎవరికైనా ఇచ్చినారా? మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? అవును మేడం, ఇచ్చినాం మేడం. వాళ్ళు కూడా చాలా బాగున్నాయి అన్నారు మేడం. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే ఓకే, స్వామి అండ్ పద్మ గారు. స్వామి ఎక్కడ?
సార్ స్వామి లేదు గారు సార్. స్వామి గారు బయటకు వెళ్ళారు సార్. ఓకే ఓకే వెరీ గుడ్ చాలు పర్వాలేదు. నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడదాము. ఎవరున్నారు ఇంకా? हीना शेख, आप एक बार अपना अनम्यूट करके एक बार अपना परिचय दीजिए. हीना शेख. हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ हिना शेख. प्रोफेशन से मैं डॉक्टर हूँ और अभी पार्ट टाइम में एमपी जॉब कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. ओके, आपको होम केयर प्रोडक्ट्स के बारे में आप कुछ अगर जो यूज किया है, किसी को दिया है, तो कुछ भी आप बता सकते हो. होम केयर में एलओसी यूज किया है, मैं खुद घर में यूज करती हूँ. डिश ड्रॉप्स में घर में यूज करती हूँ और औरों को भी दिया है और सबके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए. बाकी न्यूट्राइट तो मैं करती ओके ओके. न्यूट्राइट का तो आपका है ही है, एज ए आपका प्रोफेशन आप यूज कर रहे हैं, बट आज के सेशन के हिसाब से मैंने पूछा था. होम केयर में Okay. डिश ड्रॉप्स और एलओसी Okay. और एसवेट जो लिक्विड है वो वॉशिंग में जो यूज करते हैं वो मैंने दिया भी है और यूज भी करते हैं. ओके ओके ओके. वॉशिंग Okay, मशीन बड़ा next अच्छी, उसकी स्मेल फ्रेग्रेंस जो है बड़ी अच्छी आती है और हाथ खराब नहीं Yeah, होते, yeah. सबसे बेस्ट. या या जी. एग्जैक्टली एग्जैक्ट और చెప్తుంది उसका ఏమంటే पानी एक्चुअली उसका దాంట్లో पानी भी यूज आ जाता है, उसका पानी भी वेस्ट नहीं जाता, वो पानी मैं अपने प्लांट में डाल देती हूँ. ओके वेरी गुड. मुझे नहीं लगता So, कि वेस्ट होता है पानी की भी, मतलब जी. మేడం ఏం చెప్తున్నారు అంటే ప్రొడక్ట్స్ ఎల్ఓసి ఎస్ఐటివి వాడతాను. దాంట్లో ఏంటంటే వాటర్ తక్కువ యూజ్ అవుతుంది. తర్వాత వాటర్ కూడా మనము వేరే ప్లాంట్స్ వాటికి యాజ్ ఏ ఎరువు లాగా కూడా వాడవచ్చు. చాలా మంచి ప్రొడక్ట్స్ అవే చెప్తున్నారు అనమాట. దాదాపు ఇండియా అందరికి అర్థం అవుతుంది, ఈవెన్ తో నేను కొంచెం మళ్ళీ క్లియర్ చేసినాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమంటే పద్మ శ్రీనివాస్ వీళ్ళు అయిపోయినారు. సో రాజశేఖర్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్. సార్ యాక్చువల్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను అవుట్ స్టేషన్ లో ఉన్నాను సార్, సారీ. పర్లేదు పర్లేదు. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్, మై సెల్ఫ్ రాజశేఖర్. నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటాను. ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తూ పార్ట్ టైమ్ గా బిజినెస్ బిల్డ్ చేస్తున్నాను. ఈ రోజు మీటింగ్ నా ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే చెప్తున్నాను సార్. ఇన్ కేస్ కొంచెం వీడియో కూడా అన్మ్యూట్ చేయలేకపోయినా సారీ సార్. పర్లేదు పర్లేదు. ఓకే ఓకే, we can understand. So according to your job, even though you are in meeting, that is మీ దాన్ని చూపిస్తున్నాయి మీ కమిట్మెంట్ ని. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం మాట్లాడదాము. హర్ష్ శ్రీధర్ వీళ్ళ తర్వాత మాట్లాడదాం. హర్షిని టుడే గోయింగ్ టు introduction as well as your product regarding, I think, S8 గురించి మాట్లాడతాం అనుకుంటా. సో గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. నా పేరు హర్షిని. మేము మంచిర్యాలలో ఉంటాము. నేను బిఎస్సి నర్సింగ్ 3rd year చదువుతున్నాను. సో ఈరోజు సారీ అండ్ కోచ్ అండ్ అప్లైన్ వచ్చేసి లలిత రమేష్, మా ఫాదర్ అండ్ నా మెంటర్ వచ్చేసి డాక్టర్ ఏఆర్ మూర్తీశ్వర్ అండ్ అరుణ మ్యామ్. సో ఆమెవి చాలా ప్రోడక్ట్స్ వాడుతున్నాము. సో ఈ రోజు చెప్పేది మాత్రం ఆమె హోమ్ ఎస్ఐట్ సో వాడుతున్నాము అండ్ చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంది సార్. అండ్ మిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మిషన్స్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మామూలుగా క్లాత్స్ మామూలుగా నానబెట్టి పిండుకునే వాళ్ళు మాత్రం 1 hour నానబెట్టి పిండుకోవచ్చు అండ్ ఎలాంటి స్మెల్ రాదు. అండ్ బట్టల్ని కండిషన్ చేస్తుంది చాలా బాగా అండ్ మంచి స్మెల్ ని కూడా ఇస్తుంది. సో చాలా మంది క్లాత్ స్మెల్ రావడానికి రకరకాలుగా కంఫర్ట్ అని అదని ఇదని యూజ్ చేస్తారు, బట్ మనం అట్లాంటివి ఏం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ 1 ప్రోడక్ట్, అన్ని యూజెస్ ఉంటాయి దీనిలో. మంచి స్మెల్, మంచి కండిషన్ ఇస్తుంది క్లాత్స్ కి. ఎలాంటి కాస్ట్లీ క్లాత్ అయినా వీ కెన్ యూస్ అండ్ డ్రై వాష్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మనం వీ కెన్ యూస్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్లాత్స్. సో థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. నైస్.
చాలా చాలా మంచిగా మాట్లాడినావు. నైస్ డిస్క్రిప్షన్. సో ఐ థింక్ మీకు అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటాను. షీ ఈస్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఈజ్ మల్టీపర్పస్ లాండ్రీ డిటర్జెంట్ లిక్విడ్ క్లీనర్ అన్నమాట. అది మనకు క్లీనింగ్ కానీ, తర్వాత వైటనింగ్ కానీ, సాఫ్ట్నర్ కానీ అన్ని రకాలుగా ఒకటే చేస్తుంటది. తర్వాత స్మెల్ కూడా బాగా వస్తుంది. ఈ విషయాలు చెప్తున్నారు, వాడినప్పుడే తెలుస్తూ ఉంటది. సో ఇట్స్ ఓకే, నైస్ హర్షిని. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి జెస్సీ. Good evening, sir. Good evening, ma'am. గుడ్ This ఈవినింగ్. is Jessica, and I'm from Montreal. I'm studying in BTech second year in civil engineering. Today, I'm gonna saying about LOC. LOC is nothing but liquid organic concentrate. It uses for all surfaces and for walls, floors, and for plastic, everything. In generally, if we clean, in generally daily we'll use floors with surfs only, either surf excel or normal surfs. But if we use LOC, it will get rid from dirty particles and bacteria also. And it and LOC was మ్యూట్ అయింది జెసికా, మ్యూట్ అయింది. sorry, ma'am. ఓకే ఓకే. It was in coconut oil. It was made it with coconut oil, and we can reduce with all. మళ్ళీ మ్యూట్ లో. మళ్ళీ మ్యూట్ లో. మ్యూట్ అయింది జెస్సిగా. ఓకే Sorry, sir. ఓకే ఓకే. హ్యాండ్స్ వాషెస్ కూడా దీనికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అండ్ బెస్ట్ వన్ ప్రోడక్ట్ విచ్ వాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ Amway. ఓకే జెస్సికా, ఎవరికన్నా అప్రోచ్ అయ్యి ఎవరికన్నా ఇవ్వగలిగినవా ప్రొడక్ట్స్ ఇవేమన్నా? రిటైలింగ్ కానీ బ్యూటీ ఎవరికన్నా కేర్, ఎస్ సార్, బ్యూటీ కేర్. అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ ఈ హోమ్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ లో ఏదన్నా ఎవరికన్నా ఇవ్వగలిగినా? Yes, sir, we are using and we have suggested to our neighbors also for usage, and we have shared reviews to also, and they were ready to share this, sir. ఓకే, నైస్, వెరీ గుడ్. సో జెసికా చాలా క్లియర్ గా చెప్పింది. దాంట్లో మై ఇన్పుట్స్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ దో తీన్ పాయింట్ ఐ వాంట్ టు యాడ్. నంబర్ వన్ ఈజ్ LOC. If you take it as a lots of cash, you can say it lots of ధన దేవత అని అనుకోవచ్చు అనమాట. వీ కెన్ సే ఇట్ ఇస్ ఏ లార్డ్ ఆఫ్ క్యాష్. అంటే మనకు దీని ద్వారా మనకు ధనం ఇచ్చే దేవుడు లక్ష్మి ఉంటది కదా, జస్ట్ లైక్ లక్ష్మి అన్నమాట ఈ ప్రోడక్ట్ మనకి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే. రెండోది ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ Amway అన్నమాట. LOC అనే దాంతో Amway స్టార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద మల్టీ పర్పస్ అన్నమాట. ఫస్ట్ ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ MBBS డాక్టర్, సో హీ ఈస్ ద ఎక్స్పర్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కదా. సో ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ MBBS వాళ్ళు అన్ని రకాల పేషెంట్స్ చూస్తారు వాళ్ళు కదా, కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు స్పెషలైజేషన్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ లైక్ అంటే దీంతో మనము వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఏ డిష్ వాష్ ఆల్సో, లాండ్రీ కోసం కూడా వాడచ్చు, అన్ని రకాలుగా వాడచ్చు అనమాట LOC అనేది. సో ఈ రకంగా ఏంటంటే ఇది మల్టీపర్పస్ క్లీనర్ అన్నమాట. ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి ముందు ఒకటే దాంతో అన్ని రకాలుగా వాడేవాళ్ళు, అన్ని రకాలుగా యూజ్ చేసేవాళ్ళు. తర్వాత మళ్ళీ ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ ను కొత్తగా డెవలప్ చేసినారు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద LOC అన్నమాట.
దీని గురించి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటది, ఎంత వాడాలా, ఎట్లా డైల్యూషన్ చేయాలా, ఇవన్నీ మనకు దాదాపుగా ట్రైనింగ్స్ లో మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది. ఇది జస్ట్ ఏమంటే వి హావ్ టు ఫెమిలియర్ అన్నమాట. మనము హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్, మనం దీన్ని ఇక్కడ నేర్చుకోవడం కోసం చెప్తున్నాము. అదర్వైజ్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకు ఎక్కడంటే అక్కడ ఫ్రీగా, అంటే ఆన్లైన్ లో మన ఎంవే వెబ్సైట్ లో కావచ్చు, అంతటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. బట్ మనకి ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ కోసం వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ అన్నమాట. ఎక్కడన్నా కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా కలిసినప్పుడు మనకు కొంచెం ఫ్రీగా, అంటే ఎలాంటి జిజ్జక్ అనేది లేకుండా, మొహమాటము హీచ్ అది లేకుండా ఉండడం కోసం దిస్ ఇస్ ద ప్రాక్టీస్ మీటింగ్ అన్నమాట. సో నైస్, థ్యాంక్ యూ జెసికా అండ్ హర్షిని, మీరు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినారు. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. దీంట్లో సుధాకర్ ఒకసారి ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తారా? సుధాకర్. హలో సుధాకర్ గారు, ఒకసారి మీ ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తారా? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే, బహుశా అర్థం కానట్టుంది. సో నెక్స్ట్ వి స్టార్ట్ విత్ అప్సా గురించి. ఒకసారి మనకు ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తా ఉన్నారు, దాన్ని గురించి చెప్పడానికి. ఇందాక మనము హోమ్ కేర్ గురించి, డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి మాట్లాడినాము. సో మేడం తర్వాత ఒక ప్రొడక్ట్ దానికోసం మేడం చెప్తారు. సో వి మూవ్ ఫార్వర్డ్ టువర్డ్స్ అప్సా అన్నమాట. సో అప్సా గురించి ఫస్ట్ మనకు ఇంట్రొడక్షన్ తో పాటు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు భాను ప్రకాష్. హలో భాను. ఓకే, భాను వినబడలేనట్టుంది. నెక్స్ట్ శ్రీధర్, ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకో శ్రీధర్. అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ అప్సా గురించి నీకున్న అవగాహన అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్, సో అదొకసారి వాడడం కానీ, వాడించడం కానీ, కస్టమర్స్ కానీ ఏమన్నా ఛాలెంజెస్ ఉన్నా ఓవర్ టు యు శ్రీధర్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. నా పేరు శ్రీధర్, ఉండేది మంచిర్యాలలో. నా అప్లైన్ వచ్చేసి లలిత రమేష్ గారు, మెంటర్ వచ్చేసి ఆర్ మూర్తి సార్ అండ్ అరుణ మేడం గారు. వెబ్సైట్ కోసం సార్ రీసెంట్ గా పర్సన్ కలిసాం సార్. అప్సా అంటే ఏమి, అసలు నీ అండర్స్టాండింగ్ ఏమి? అప్సా అంటే ఏమి, అది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, ఎట్లా, దాని గురించి ఏమైనా బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఏమన్నా? వెబ్సైట్ వచ్చేసి మన పంటల్లో వాడే మందులతో పాటు మన ఈ వెబ్సైట్ ప్రొడక్ట్ అనేది కలిపి వాడితే ఏంటంటే పంటలో దిగుబడి ఉంటది, ప్లస్ వాళ్ళకు పంట ఖర్చు అనేది తగ్గుతుంది ఒకటి. ప్లస్ ఇది అనేది ఇప్పుడు వాళ్ళు వాడే మందులని వాళ్ళ ఆ మందు పనితనాన్ని పెంచుతుంది సార్ ఇది వెబ్సైట్. ప్లస్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఉదాహరణకి వాళ్ళు ఏదైనా ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మనం పత్తి తీసుకుంటే వాళ్ళు ఏదైనా పురుగు మందు కానీ చల్లినప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు అది ఆకుపైన జస్ట్ ఇట్లా డ్రాప్స్ లాగా పడుతుంది సార్. ఆ డ్రాప్స్ లాగా పడితే ఏంటంటే అది ఒకసారి అంటే గాలి వీచినప్పుడు కానీ, లేదా ఇన్ కేసు ఇప్పుడు ఎండకు కానీ, లేదా ఇప్పుడు వర్షం పడ్డప్పుడు కానీ అది రాలిపోతుంది సార్. ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆకు కింది భాగంలో పురుగు ఉంటే సార్ అది దానికి చేరదు సార్ వాళ్ళు కొట్టే మందు అనేది. అదే మనం అప్సైటీ అందులో మిక్స్ చేసి దాన్ని వాడినప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు అప్సైటీ అనేది ఆ మందుని ఆ మొక్కకి పూర్తిగా పట్టుకునే వచ్చేస్తుంది సార్. అలా చేసినప్పుడు ఏంటంటే పురుగు అనేది ఎక్కడ ఉన్నా కానీ అది జస్ట్ ఆకును కొంచెం ఇట్లా టచ్ చేసినా కానీ చనిపోతుంది సార్ ఆటోమేటిక్ గా. సార్ ఇంకా చెప్పు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడో వెళ్ళినారు ఏదో చెప్తా ఉన్నావు కదా, ఒకసారి చెప్పు. అయితే రీసెంట్ గా ఇక్కడ దగ్గరలోనే ఒక విలేజ్ కి వెళ్ళినాం సార్. కలిసినాం, ఒక రైతుని కలిసినాం సార్. అతను కౌలు తీసుకొని చేస్తుంటాడు. అతను కలిసినప్పుడు ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పాం సార్. నేను ప్లస్ రమేష్ గారిని తీసుకొని వెళ్ళాం సార్. వెళ్ళినప్పుడు మాట్లాడాము, చెప్పాం సార్. తను కూడా అంటే ఇంతకుముందు ఏదో వేరే ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు ఏదో చెప్పారు అని చెప్పిండు, అది కూడా మంచిగా అన్నాడు. కానీ అంటే ప్రోడక్ట్ అనేది తనకు తెలియదు వాస్తవానికి ఏంటిది అనేది.
చెప్పాం సార్. ఇప్పుడు రమేష్ గారు కూడా ఎక్సలెంట్ ఒకటి డెమో కూడా చూపెట్టారు సార్. ఆ డెమోకి అతను అంటే చాలా బాగా అంటే అతనికి అప్పటికి అర్థమైంది సార్ అది ఏంటిది అనేది, దాని పనితనం ఏంటిది అనేది ఆ డెమోలోనే తనకు అర్థమైంది. అంటే తనే చెప్పాడు సార్. అవును, ఇంతకుముందు అంటే ఇప్పుడు మనం అప్సైట్ ఇప్పుడు వాడక ముందు అది ఎట్లుంది, తర్వాత ఇప్పుడు దానిలో ఇప్పుడు కలిపినాక అది ఎలా ఉంది అనేది తనకు అర్థమైంది సార్. రైట్, ఇంకేమన్నా చెప్తావా? దట్స్ ఇట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. హోమ్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమన్నా వాడుతున్నావా? వాటి గురించి ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటే అవి చెప్పండి. హోమ్ కేర్ SIAT వాడుతున్నాం సార్. దీని ద్వారా ఏంటంటే మెయిన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు లేడీస్ కి ఫస్ట్ వచ్చేసి శ్రమ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నానబెట్టడం, మళ్ళీ సబ్బు పెట్టడం, ఇది పిండడం అది కూడా తగ్గుతుంది సార్. ఇంకొకటి ఏంటంటే టైం అనేది కూడా కొంచెం సేఫ్ అవుతుంది సార్. ప్లస్ వాటర్ కూడా సేఫ్ అవుతుంది సార్. ఎక్కువ వాటర్ వాడడం అవసరం లేదు సార్. ప్లస్ వచ్చేసి ఇది బయోఫెస్ట్ ఫార్ములా ద్వారా రన్ అవుతుంది సార్. సార్ ఎవరికన్నా ఇచ్చినావా ఏమన్నా? సార్ ఎవరికన్నా రిటైల్ చేసినావా ఏమన్నా? హోమ్ కేర్ రిటైల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే కానీ అప్సా కానీ? అప్సైడ్ చేయలేదు సార్. న్యూట్రలైట్ కి సంబంధించి ఆల్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ చేశాను సార్. అప్సైట్ కానీ హోమ్ కేర్ చేయలేదు సార్ ఇంకా. ఈరోజు హోమ్ కేర్ కదా, దానికోసమే మాట్లాడుతున్నాం. ఇంకా మిగతా అంటే ఓకే అవి మాట్లాడుతాం అనుకో. చేయలేదు సార్. ఓకే ఓకే శ్రీధర్, నువ్వు కరెక్ట్ గా ట్రాక్ లో ఉన్నావు, అదే చేస్తా ఉన్నావు కదా. రమేష్ హీ విల్ హెల్ప్ యూ టు అప్సా. ఇప్పుడు సీజన్ కాబట్టి ఏంటంటే దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి. విల్ టాక్ లాటర్, తర్వాత మాట్లాడదాం మళ్ళీ కొన్ని టిప్స్ గురించి మాట్లాడదాం. సో స్వామి జైన్ అయినాడు. స్వామి వెల్కమ్, కల్మండ స్వామి. సో ఒకసారి స్వామి చెప్తారు. అప్సా గురించి చాలా వర్క్ చేసినాడు. 6% అప్సా తోటే వెళ్ళినాడు. ఈజ్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇతని వీడియోస్ కూడా చాలా మంది అప్సా వీడియోస్ చాలా మంది చూస్తారు. ఈయనకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో ఓవర్ టు స్వామి. ఒకసారి ఇంట్రొడక్షన్ తో పాటు అప్సా గురించి నీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకసారి చెప్పు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఏంటంటే కొంచెం లేట్ అయింది నాకు. ఓకే, వేరే ప్రోగ్రామ్ వల్ల లేట్ అయింది. మెయిన్ వచ్చేసి నా పేరు కలమండ స్వామి. నేను సింగరేణి ఎంప్లాయీని. నేను మందమర్లో ఉంటాం మేము. ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఏదైతే మనము ఇందులో ప్రొడక్ట్స్ అన్ని చాలా 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 ఎక్సలెంట్. ఎందుకంటే మేము వాడినాం ఇంతకుముందు. ఇప్పుడు మా పద్మ చెప్పినట్టు SIAT ఏదైతే ఉందో అంతకుముందు మేము సోపు సర్పు వాడేస్తారు. సోపు సర్పు వాడినప్పుడు ఆమె కాళ్ళని మొత్తం చెడిపోయేటి. అంటే ఆ సబ్బుకు సోడా వల్ల, దానివల్ల ఆ వాటర్ లో ఎక్కువ వాష్ చేస్తా అంటే మొత్తం కాళ్ళు బాగా చెడిపోయేటి. మా ఇంట్లో కంపల్సరీ ఒక సైబాల్ అనేది ఒకటి ఉండేది. మెడికల్ షాప్ ఎప్పుడు సైబాల్ లేకపోతే ఆమె మళ్ళీ తెల్లరి పని చేయదు. ఎందుకంటే అంత ఘోరంగా చెడిపోయేది కాళ్ళు. ఇక నైట్ మళ్ళీ సైబాల్ పెట్టుకొని ఆ తెల్లగా కొంచెం ఏదైనా కంట్రోల్ అయితే మళ్ళీ పని చేసుకునేది. ఒక్కోరైతే అట్లాంటి కంట్రోల్ కాకపోతే కూడా సపరేట్ పడుకునేది. అంటే అంత సిచ్యువేషన్ లో ఎప్పుడైతే మాకు ఈ SIAT దొరికిందో, SIAT వల్ల ఇప్పటి వరకు కూడా ఆమెకి కాళ్ళు చేయడం కానీ చేతులు ఖరాబ్ అవ్వడం కానీ అసలు లేవు. అదొక్కటి మనకు బాగా నచ్చింది సార్. అలా ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రొడక్ట్స్ అయితే చాలా మంచివి. అలా ఏంటంటే మా పద్మకైతే ఒకటి ఏంటంటే దానివల్ల కొంచెం బాగా బెనిఫిట్స్ అయితే ఉంది సార్. అది హోమ్ కేర్ సార్. ఓకే, మెయిన్ ఏంటంటే ఈరోజు అప్సా అంటే ఆల్ పర్పస్ స్ప్రే సార్. అది మనం అన్ని పంటలకు వాడుకునే అటువంటి స్ప్రే. అది దేనికైనా వాడుకోవచ్చు, దీనికి వాడాలనేది లేదు. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మేము చాలా పత్తికి వాడిపించినాము, వరికి వాడిపించినాము, పండ్ల తోటలకు వాడిపించినాము, మామిడి తోటకు. ప్లస్ మేము మన టమాటా, వంకాయ, ఇవి కూరగాయలకు కూడా వాళ్ళు వాడిన సార్. వాళ్ళు చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంది. ఏంటంటే మెయిన్ గా మనం ఈ అప్సా అనేది మనకు 3 రకాల పనిచేస్తుంది. ఒకటి వాటర్ ఇరిగేషన్ పనిచేస్తుంది, ఒకటి మనం స్ప్రేలో కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మూడోది వచ్చి మనం ఏదైతే మన పెస్టిసైడ్స్ మందులు చల్లుతామో, యూరియా కావచ్చు, 2020, 2058 ఇట్లాంటి యూరియా, జింకు ఇలాంటి వాటిలో కూడా మనం కలిపి గడ్డి మందు కానీ, వరి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ గడ్డి మందు కానీ ఇట్లాంటి వాటికి కూడా మనం
దేనికైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అది దానివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి సార్. లాస్ట్ ఇయర్ చాలా మంది రైతులు బాగా చాలా మందికి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా పంటలు బాగా నష్టమైంది సార్. ఫస్ట్ ఎందుకంటే అప్పుడు సిచ్యువేషన్ వల్ల కొంచెం వాళ్ళకి పంటలు నష్టమైంది. మన అప్సో వాడిన వాళ్ళు మాత్రం కొంచెం బెనిఫిట్ అయింది సార్ వాళ్ళకు. అంటే నేను చాలా మంది అడిగిన వేరే వాళ్ళకు ఎకరానికి 10 బస్తాలు 15 బస్తాల వరకే వెళ్ళినాయి పోయిన సంవత్సరం. అట్లాంటి అప్సో ఎవరైతే వాడిన వాళ్ళకి 25 బస్తాలు 20 బస్తాల దాకా అయినాయి. అంటే పక్కపంటి వాళ్ళకు ఈ అప్సో వాడిన డిఫరెన్స్ ఏంటని అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది. నేను చెప్పిన వాళ్ళకు నువ్వు ఇది వాడడం వల్ల నీకు 20 బస్తాలు వెళ్ళినాయి 25 బస్తాలు వెళ్ళినాయి భయ్. వాళ్ళు వాడలేదు కాబట్టి వాళ్ళకి గదే 10-15 బస్తాలు వెళ్ళినాయి. ఇది అప్సో యొక్క పనితనం అని చెప్పడం వాళ్ళు కూడా నమ్మిళ్ళు. మెయిన్గా ఏంటంటే అప్సోని మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ బాటం నుంచి మనం వాడిపియాలి. ఫస్ట్ అంటే మనం అప్పుడు ఏంటంటే స్ప్రేలో వాడిపించినాం సార్. అప్పుడు ఆ వాడిపించినప్పుడు కూడా మంచి రిజల్ట్ ఉంది. అది బాటం నుంచి వాడిపోయాలి. బాటం అంటే ఏంటి, మనకు ఫస్ట్ మనం ఎవరైతే వరి అయింది అనుకోండి, వరి నాటు పెట్టేటప్పుడు కొంతమంది బాటం మంది వేస్తారు. ఆ మంది వేసిన తర్వాత అప్పుడు వాడుకోవచ్చు. లేదంటే వాళ్ళు కొంతమంది నాటైన తర్వాత గడ్డి మంది వేసి ఫస్ట్ కోట అనేది ఒకటి మళ్ళీ యూరియా ఉన్న 20-20 2 కలిపిస్తారు. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని అలా వాడిపియాలి. అది ఎట్లా వాడిపియాలంటే చాలా మంది మనం వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి మేము చేసి, అంటే నేను చేసినటువంటి నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నా మీకు. నేను ఏం లేదు, నా వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. నేను వాళ్ళు ఫస్ట్ కొట్టేసేటప్పుడు ఏం చేశానంటే, ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏదైతే వాళ్ళు 2 బస్తాలు ఎకరానికి కలుపుతారో ఆ బస్తాలలో నేను ఒక 30 ఇసుక తీసుకొని ఆ ఇసుకలో ఒక 10 అంటే 10 మూతలు 20 ml ఉంటుంది ఒక మూత. అట్లాంటి 10 మూతలు ఆ ఇసుకలో కలిపి ఏదైతే వీళ్ళు ఈ 20-20 కానీ యూరియా కానీ ఇవన్నీ మిక్స్ చేస్తారు కదా సార్. మిక్స్ చేసి అన్ని మిక్స్ చేసేటప్పుడు ఆ మిక్సింగ్ లో ఈ ఏదైతే ఇసుకలో మనం అప్సైడ్ కలిపినామో అప్సైడ్ కూడా అందులో కలిపి మొత్తం మిక్స్ చేయించి వాళ్ళ మందు చల్లమని చెప్పిన దగ్గర నేను చలిపిస్తే వాళ్ళకు చాలా మంచిగా ఏంటంటే ఆ ఒక మందును అది ఏంటంటే అడుగు భాగం దాకా తీసుకెళ్తుంది. మన డెమోస్ కూడా చాలా డెమోస్ చూపించాం వాళ్ళకు. మనం ఏదైతే మందు యూజ్ చేస్తుందో ఆ మందు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు మనం ఫస్ట్ వేసిన మందును అది అడుగు భాగం దాకా ఏ వేర్లు అయితే ఎక్కడ దాకా ఉంటాయో అక్కడ దాకా దీన్ని తీసుకెళ్తుంది మన అప్సైడ్. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వాళ్ళకి పంట దిగుబడి కూడా చాలా మందికి దిగుబడి వచ్చింది వాళ్ళకు. చాలా మంది మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు చాలా మంది ఫోన్ చేసిండ్రు. వాళ్ళకు కూడా నేను అప్సైడ్ ప్రమోట్ చేస్తున్నాను సార్. వాళ్ళకి పత్తి మా బాలైన పత్తి వాడిండు. అందరికి ఎకరాన 3 క్వింటాలు మామూలుగా 5 క్వింటాలు వెళ్ళింది. అప్సైడ్ వాడినాం, అది కూడా వీడియోస్ పెట్టి నేను. అంటే దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు ఒక రైతుకి ఇది ఒక వరం. ఇది అలా తెలియదు. అంటే ఇంతకుముందు మేము పోయిన కాడ మాకు తెలియదు సార్, ఇది మేము చేస్తే మేము ఎప్పుడో వాడేదని చెప్పిండ్రు. వాళ్ళతో మేము వాడిపిస్తున్నాం. ఇప్పుడు మెయిన్గా ఏంటంటే అప్సైడ్ మనం ఏ రైతుకి రికమెండ్ చేసినా కానీ కాదు అనే అయితే ఉండదు అక్కడ. ఎందుకంటే దాని రిజల్ట్ అంత పనితనం. లాస్ట్ మొన్న ఇది మన వేసంగిలో కూడా మేము వాడిపించాము ఒక రైతుకు. వాడిపిస్తే మాకు ఇంత ముందు వాళ్ళు వాడిన 3 ఎకరాలకి 180 బస్తాలు వెళ్ళినాయి సార్ వాళ్ళకి. ఈ సంవత్సరం 260 బస్తాలు వెళ్ళినాయి సార్ వాళ్ళకి. అంటే ఎంత దిగుబడి పెరిగిందో ఒకసారి బాట నుంచి వాడిపించాను నేను. అదే వాళ్ళకి ఏం చేయాలి, మొన్న ఆయన కూడా చెప్పేసి నేను సార్ ఎన్ని కాంట పెట్టినావు అని చెప్పంటే, అబ్బాయి ఈసారి నాకైతే కొంచెం ఎక్కువ వెళ్ళినాయి, పోయినసారి నేను 180 పెట్టినా, ఈసారి నాకు 260 బస్తాలు వెళ్ళినాయంటే నీకు ఎన్ని ఆదాయం చూడొక్కసారి అని చెప్పి 80 బస్తాల దాకా ఆదాయం చేసుకున్నాడు. అంటే నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి వాడిపించిన అని ఏంది కలుపు కూడా వాళ్ళు ఇది గడ్డి మందులో కలిపి వాడిపించాను సార్. ఫస్ట్ ఏంటంటే గడ్డి మందు వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తారో గడ్డి మందులో వాడిపించాలి. గడ్డి మందులో వాడిపిస్తే వాళ్ళకు దాదాపు ఒక సంవత్సరానికి వచ్చేసి అంటే మనం ఏదైతే కలుపు ఉంటుందో కలుపును వాళ్ళు ఒకసారి తీపిస్తే మాకు 5-6 వేల రూపాయల ఖర్చు వచ్చేది. ఏదైతే మనకు గడ్డి మందు కలిపి చల్లినామో మాకు 1 రూపాయి కూడా ఖర్చు లేదు. మాకు ఇప్పుడు ఓన్లీ ఒక్క రోజు అంటే 1000 రూపాయల ఖతం అయిపోయింది. అది అంటే 4000 రూపాయలు సేవ్ చేసుకుంటాం ఒక ఎకరానికి. ఒక ఎకరానికి నాకు 5000 రూపాయలు ఖర్చు అయ్యేది గడ్డి తీయడానికి, కలుపు తీయడానికి. అట్లాంటిది నేను అప్సా కలిపి గడ్డి మందు వేస్తే ఒక చిన్న గరక కూడా మొదలలేదు సార్. అలా నేను పోయి కూడా వీడియో కూడా తీసినది. ఒక గరక మొలగలేదు. వట్టిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక రోజు అట్లా 4 కలిసి తిరిగి అట్లా ఏమన్నా కలుపు మొక్కలు తీసేసి వచ్చిండు. 1 రూపాయి కూడా వాళ్ళు 4000 రూపాయలు ఆదా చేసుకున్నారు. అంటే చూడండి అట్లా బెనిఫిట్ అయింది వాళ్ళకి. ఇట్లా వాళ్ళకి 260 బస్తాలు వెళ్ళినాయి. అంటే వాళ్ళు అంత బెనిఫిట్ పొందిండ్రు అన్నట్టు. అదంటే అప్సైడ్ ఏంటంటే చాలా అప్సైడ్ గురించి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అప్సైడ్ అనేది రైతుకు వరం. అది కాకపోతే వాళ్ళకి అవేర్నెస్ లేదు. మనం అవేర్నెస్ చేయడంలో మనం ఎంత ముందుకెళ్తే వాళ్ళు అంత అవేర్నెస్ అవుతారు. ఎందుకంటే
అది మనం ఏదో ఆషామాషిగా అప్సైడ్ తీసుకునేటువంటి కాదు అది. అది నిజంగా రైతుకు వరమే. ఒక్కసారి కనుక మనం రైతుకు రికమెండ్ చేసామనుకో, నెక్స్ట్ ఇయర్ వాళ్ళే మనకు ఫోన్ చేసి వాళ్ళే తెప్పించుకుంటారు. అది అంత మంచిగా పనిచేస్తుంది అది అప్సైడ్ అనేది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్వామి. ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి ఆల్రెడీ నువ్వు వర్క్ చేసినావు, ఆల్రెడీ నీ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి. సో చాలా క్లియర్ గా ఎట్లా హౌ ఫార్మర్స్ ఆర్ బెనిఫిటెడ్ అంటే ఎట్లా వాళ్ళు బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు, ఏ రకంగా ఈవెన్ కలుపు తీయడం కానీ అన్ని రకాలుగా కవర్ చేసినావు. థ్యాంక్ యూ స్వామి అండ్ పద్మ. అప్సైటీ గురించి సారీ ఎస్ఐటి గురించి కూడా చెప్పినావు. సో ఓకే, భాను ప్రకాష్ ఏమన్నా రెడీయా? హాస్పిటలా సార్? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. హాస్పిటల్లో ఉన్నా. ఐ యామ్ ఇన్ డ్యూటీ సార్. ఓకే ఓకే, యు ఆర్ ఇన్ డ్యూటీ. ఓకే, సారీ ఫర్ ద లేట్ అండ్ సారీ ఫర్ డిస్టర్బెన్స్. ఓకే ఓకే సార్. మనం మాట్లాడగలవా? ఓకే సార్, మాట్లాడు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ అండ్ మేడం. నా పేరు వచ్చి భాను ప్రకాష్. నేను ఉండేది మంచిర్యాలలో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో వర్క్ చేసుకుంటూ పార్ట్ టైంగా బిజినెస్ బిల్డ్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ నేను ఆల్రెడీ చేస్తాను, కాకపోతే పేషెంట్ ఉండడం వల్ల లేట్ అయింది. సారీ ఫర్ ద లేట్. అండ్ ఓకే, మా అప్లైన్ లలిత రమేష్ అండ్ మా మెంటర్ గారు డాక్టర్ ఏఆర్ మూర్తి, అరుణ మేడం గారు, వారి శిక్షణలో మేము శిక్షణ తీసుకుంటూ ఈ బిజినెస్ సీరియస్గా బిల్డ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నేను రీసెంట్లీ లాస్ట్ వీక్ అప్సైట్ గురించి ఒక కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కలిసడానికి. రమేష్ గారిని వెళ్ళి కలిసి వాళ్ళకు డెమో కూడా చూపించాము. యాక్చువల్లీ మన అప్సైట్ గురించి చెప్పాలంటే అప్సైట్ మనకు దట్ ఈస్ నాట్ మెడిసిన్స్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ సహకారిని. మనకు ఎవరైతే మనకు మందు యాడ్ చేస్తున్నామో ఆ మందుకు మనం ఇది కలిపి కొట్టేస్తే మనకు అధిక దిగుబడి వస్తుంది అప్సైట్. అయితే ఈ రైతులు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి తెలియక ఒకసారి కొట్టే మందుకు 2-3 సార్లు 4 సార్లు ఎక్స్ట్రా మందు తీసుకొని కొట్టాల్సి వస్తుంది. దానివల్ల ఆ పురుగు చావకుండా ప్లస్ ఒక ఆకుపైన లోపల దాక్కొని ఉండి నెక్స్ట్ టైం కూడా మళ్ళీ ఆ పురుగు చావకుండా ఉండడానికి కారణమవుతుంది. వై? ఎందుకంటే దాంట్లో సల్ఫర్ అనేది, ఆ మందులో సల్ఫర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సల్ఫర్ ఏమవుతుందంటే వాటర్లో డైల్యూట్ కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సల్ఫర్ అనేది వాటర్లో డైల్యూట్ కాకపోవడం వల్ల ఏమైతే పురుగు మనం మందు కొట్టడం వల్ల ఆ పురుగు అనేది చావకుండా వెళ్ళిపోతుంది. ప్లస్ మళ్ళీ ఆ డైల్యూట్గా సల్ఫర్ డైల్యూట్ కాకుండా వేరుకు లోపల దాకా తీసుకువెళ్ళేది. ఏది ఆల్రెడీ వాళ్ళు కొట్టే మెడిసిన్స్ ఓకే, బట్ దాన్ని పనితనాన్ని చూపించకుండా ఉన్న కారణం ఏంటంటే సల్ఫర్ డైల్యూట్ కాదు కాబట్టి అది అందులోకి వెళ్ళకుండా నీరు పెట్టినప్పుడు నీరు కూడా డ్రై అయిపోతుంది. తడి మనం తడి పెట్టినప్పుడు ఏమైందంటే పంటకు ఒక 1 వీక్ ఒక 10 days పెట్టేస్తే ఏమైందంటే ఆ వాటర్ అంతా డ్రై అయిపోతుంది. మనం రైతులు ఏమనుకుంటుంటే అరే పొలం చాలా బాగా పొలం బాగా వాటర్ తాగుతుంది, మంచిగా తీసుకుంటుంది వాళ్ళు అనుకుంటారు. వాళ్ళకి తెలియదు కదా అసలు యాక్చువల్గా జరిగేది ఏంటంటే ఆ వాటర్ ఆవిరి అయిపోతుంది, పైకి డ్రై అయిపోతుంది. డ్రై అయిపోవడం వల్ల ఈ మొక్క ఏమవుతుంది, నేను లాస్ట్ వీకే కొట్టాను మందు, మరి మళ్ళీ ఈ పురుగు సావనట్టున్నది అంత ఎండిపోతుంది అని చెప్పేసి మళ్ళీ తీసుకురావాల్సి వస్తుంది. అదే ఒకసారి డిఏపి లేకపోతే వేరే అదర్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొచ్చి కొట్టడం వల్ల అతనికి రైతుకు టైం వేస్ట్, మనీ వేస్ట్, అండ్ అతను పెట్టాల్సిన సరిగా రావాల్సిన దిగుబడి కూడా రాకపోవడానికి కారణం. అలా మనది ఏం చేస్తుందంటే మన అప్సైడ్ దానికి డైల్యూట్ చేసి కలిపి మనం యాడ్ చేసి కొడితే మనకు అధిక దిగుబడి రావడానికి కారణం మన మెడిసిన్స్ కాదు, ఇది మనది సహకారి. అంటే అధిక దిగుబడి రావడం కోసం కొట్టే మందులు అయితే ఏమైనా ఆ మందులను ఏ రకంగా పనిచేయాలో పనిచేయించేది మన అప్సైడ్ గురించి చెప్పాలని చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నది. నేను ఇంతవరకు ఇక ఏ కస్టమర్కి ఇవ్వలే. ఈ 1 or 2 months లోపల నేను ఈ అప్సైడ్ తోటే 6 or 9 monthsకి వెళ్ళాలని నేను గోల్ పెట్టుకున్నాను సార్.
ఈ సీరియస్గా అప్ సైడ్ మీద చేస్తాయి 1 or 2 months లో. కస్టమర్ తోటి కూడా మాట్లాడి పెట్టాను, ఆల్రెడీ వాళ్ళు రమ్మన్నారు. మేము ఈ వీక్లో కొంచెం లాంగ్ ఉన్నది వాళ్ళ విలేజెస్, ఎంత లాంగ్ అయినా మేము వెళ్తాం, వెళ్ళి చేయాలని డిసైడ్ అయిపోయిన రమేష్ నేను. అండ్ ఇంకోటి నేను వాడే ప్రోడక్ట్స్ SI8 వాడుతున్నా, అప్సైడ్ డైలీ వాడుతున్నాం, కాల్మాగ్ D3 వాడుతున్నా, అండ్ గ్లీస్టర్ వాడుతున్నాం. ఇవి చాలా 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 ఎక్సలెంట్ ప్రోడక్ట్స్. గ్లీస్టర్ అయితే చాలా అంటే ప్రతి పేషెంట్, నేను లాస్ట్ ఇయర్లో గ్లీస్టర్ పేషెంట్కి చాలా ఎక్కువ కస్టమర్కి ఇచ్చేసాను. మంచి రిజల్ట్ ఉంది గ్లీస్టర్ తోటి. గ్లీస్టర్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే లాభాలు ఏంటి, బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే మన పళ్ళ పైన ఎనమిల్ అనే పొర ఉంటుంది. ఆ పొర మనకు వెళ్ళిపోకుండా డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది ఒకటి. ప్లస్ రెండోది మన పళ్ళ పైన గారెలు ఉంటాయి, ఆ గారెల మార్గాలను మనం తీసివేస్తాయి. పళ్ళు మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంచెం స్మెల్ లాగా వస్తాయి. ఆ స్మెల్ కూడా రాకుండా మన గ్లీస్టర్ ఎక్సలెంట్ వర్క్ చేస్తుంది. అలాగే మన SI8 మనకి ఏం చేస్తాయంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ SI8 యూజ్ చేయడం వల్ల ఫస్ట్ మనకు వాటర్ ఒకటి, టైం ఒకటి, మనీ ఒకటి. ప్లస్ వాటరు ఒక అదే సబ్బు పెట్టి మనం బట్టలు ఉతికితే ఒక 4-5 బాకెట్ల వాటర్కు ఒక 2-3 డ్రెస్సులకు అవసరం ఉంటుంది. అది మన SI8 అలా కాదు. మన SI8 తోటి వాటర్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు, మనీ సేవ్ చేసుకోవచ్చు, ప్లస్ టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు, ప్లస్ వీళ్ళకు ఉతికే వారికి కూడా మంచి ఇన్ టైంలో వర్క్ చేసుకోవచ్చు SI8 వల్ల. అలాగే ఈ మన న్యూట్రిలైట్ నేను డైలీ యూజ్ చేస్తున్నాను. చాలా 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 వండర్ఫుల్ ఉన్నది న్యూట్రిలైట్ డైలీ. చాలా అంటే నేను వేసుకొని మధ్యాహ్నం ఎర్లీ మార్నింగ్ నేను లంచ్ చేసి వచ్చేటప్పుడు కొద్ది న్యూట్రిలైట్ డైలీ ఒకటి వేసుకుంటాను, కాల్మాగు D+ వేసుకొని వస్తున్నాను. 2 టాబ్లెట్ వేసుకుని వచ్చేటప్పుడు నేను మధ్యాహ్నం 3 or 4 o'clock వరకు అసలు నాకు ఫుడ్ తిన్నా లేదా అసలు ఎంత ఎనర్జీగా అంటే అది ఎనర్జీ అసలు నేను మాటల్లో చెప్పలేకపోతున్నాను. చాలా ఎక్సలెంట్ వండర్ఫుల్ ఉంది సార్. అండ్ ఇంకా నేను వాడే ప్రోడక్ట్స్ సోప్స్ సార్. సోపు ఎక్సలెంట్ సోప్ సార్. సోప్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల కూడా నా బేబీ కూడా కొంచెం పింపుల్స్ ఎక్కడ ఉండే ఆ పింపుల్స్ పోయి పాప ఫేస్ పైన కొంచెం బ్లాకిష్నెస్ ఉండే, ఆ బ్లాకిష్ కూడా కవర్ అయిపోయింది సార్ ఆ సోప్స్ వల్ల. ప్లస్ ఇంకా ఉన్నది సార్ ప్రోడక్ట్స్ చెప్పాలంటే చాలా ఎక్సలెంట్ ప్రోడక్ట్. మన ప్రోడక్ట్స్ పర్యావరణానికి కూడా హాని ఏమి ప్రోడక్ట్. మనకు SI8 వాటర్ తోటి మనము మొక్కలు అది బట్టలు ఉతుకునే వాటర్ తోటి మన మొక్కలకి వేస్తే ఆ మొక్కలకు ఎరువులాగా పనిచేస్తుంది. మనకు ఆ రకం కూడా మనకు యూజ్ అవుతుంది. అది అంటే మన ప్రోడక్ట్ పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని కలగకుండా తయారు చేయబడ్డ ప్రోడక్ట్స్. ఎక్సలెంట్ వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఫ్రెండ్స్. మనం మాత్రం కంపల్సరీ మనం బిజినెస్ ఉన్నప్పుడు మన ప్రోడక్ట్ మనం కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి. యూజ్ చేస్తేనే మనకు దాని గురించి కస్టమర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి. మనం యూజ్ చేయకపోతే మన ఎక్స్పెన్స్ వాళ్ళకి చెప్పాలని మనకి దగ్గర ఏం ఆన్సర్ ఉండదు కదా. సో బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ బెస్ట్ యూజ్ చేయండి. మన ప్రోడక్ట్ మనం కంపల్సరీ యూజ్ చేసుకోవాలి. 100% మన ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసుకుంటేనే మన బిజినెస్ బిల్ చేయాల్సి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ గివెన్ ఫర్ ఆపర్చునిటీ. నైస్ బాను, మొత్తం టోటల్ ప్రొడక్ట్స్ కవర్ చేసేసినావు. పర్సనల్ కేర్, హోమ్ కేర్, అప్సా, న్యూట్రిలైట్, ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ కవర్ చేసేసినావు. ఓకే, నైస్. ఓకే, ఈవెన్ దో ఈ రోజు అప్సా హోమ్ కేర్ అయినా కానీ దిస్ ఈజ్ అవర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఏంటంటే వీఆర్ ఓకే అనమాట, ఏదైనా వాడచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద ఏమంటే ఎంత మనం ఓపెన్ అయి ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే అంత మనం ఎక్స్పర్ట్ అయిపోతాం. దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ పర్పస్ అనమాట. అదర్వైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ most of the information you can get on online or कहीं से भी आप मिल सकता है, but here you have to express your feelings and experience అదనమాట. సో థ్యాంక్ యూ బాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రమేష్ అండ్ లలిత సార్. హలో చెప్పు స్వామి. సార్ ఒకటి చిన్న రిక్వెస్ట్, ఎందుకంటే అప్సైడ్ ఒక ఛాలెంజెస్ వచ్చింది, మనం ఒకసారి చెప్తా అని చెప్పి అనుకుంటున్నా. మనమే అందరూ ఇక్కడ మనమే ఉన్నది చెప్పు. అదే ఓకే, అంటే కొత్త వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నా కానీ వాళ్ళు అంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నా కానీ ఒకసారి వాళ్ళకు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే దిగేస్తారని చెప్పి. లాస్ట్ ఇయర్ ఒక ఫ్యామిలీ ఏమైందంటే మన అప్సైడ్ వాడుతుండ్రు.
అప్సైడ్ వాడే టైంలో వాళ్ళు ఏంటంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళ పొలానికి అప్సైడ్ స్ప్రే చేసిండ్రు. స్ప్రే చేసి కొంచెం మిగిలితే ఇంటికి తీసుకొని వచ్చిండ్రు అన్నట్టు, ఇంకోసారి కొడదామని చెప్పి. వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్, మాకు కూడా ఐడియా ఉంది అది. చెప్పు. అది కొంచెం మిగిలితే తీసుకొచ్చుకొని ఇంటికాడ పెట్టేసిండ్రు. హరీష్ అనే పిల్లగాడు మా విలేజ్ లా, ఆయన ఏం చేసిండంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో చిన్న గొడవ వల్ల చచ్చిపోదామని చెప్పి ఏం చేసిండు, అప్సైడ్ తాగిండు. అప్సైడ్ తాగడం వల్ల ఆయన చచ్చిపోతా అని చెప్పి అప్సైడ్ తాగిండు. కానీ అప్సైడ్ తాగిన తర్వాత ఇక వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిండు, కొంచెం తల తిప్పినట్టు అని తీసుకెళ్లి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసిండు. అక్కడ వాళ్ళు అప్సైడ్ ఏంది మాకు తెలియదు, దీని గురించి అసలు ఇది ఏం మందు, కొత్త మందు, ఇది దాని ట్రీట్మెంట్ ఏముందో మాకు తెలియదు అని చెప్పి వాళ్ళు మంచిర్యాల రిఫర్ చేసిండు. మంచిర్యాల రిఫర్ అయితే మంచిర్యాల అమృత హాస్పిటల్ ఉంది, అమృత హాస్పిటల్. అయితే అలా జాయిన్ చేసిండు అన్నట్టు. జాయిన్ చేస్తే ఏమైంది, అక్కడ వాళ్ళు అడ్మిట్ చేసిండ్రు. అప్సైడ్ గురించి వాళ్ళు స్టడీ చేసిండ్రు. అంటే మనకు డబ్బా ఉంటుంది ఏదైతే ఆ డబ్బా తీసుకెళ్ళి భయ మరి ఏదో చూద్దాం ఈ మంది ఎక్కడో మరి కొత్తగా ఉందని చెప్పి మన అప్సైడ్ వాళ్ళు స్టడీ చేసిండ్రు. స్టడీ చేస్తే అందులో ఏముంటుంది సార్, అలా ఇది ఏంటంటే మనుషులకు కానీ వాతావరణానికి కానీ దేనికి హానికరం చేయనటువంటి ప్రోడక్ట్ ఇది. ఇది అన్నిటికీ బెనిఫిట్ అయ్యి దీనివల్ల హానికరం లేదని వాళ్ళు తెలుసుకొని ఆయనకు మామూలు ట్రీట్మెంట్ చేసిండ్రు సార్. ట్రీట్మెంట్ అయితే వీళ్ళు ఏమనుకున్నారు, చచ్చిపోతారు కావచ్చని పాపం వాళ్ళ అసలు పోతారా బౌతారా ఇట్లా మా కొడుకు తాగినవి నాకు ఇక ఇచ్చాను. నాకు కొంచెం ఫస్ట్ భయపడా సార్, నేను కూడా అంటే మనకు తెలియదు కదా, తాగింది కదా మరి చనిపోతారా బతుకుతారా, నేను కూడా భయపడి మీకు ఫోన్ చేశాను సార్. సార్కు ఫోన్ చేసి సార్ అప్సైడ్ గురించి మనకు డీటెయిల్స్ కావాలి, మరి ఇట్లా మన మందు తాగిండు, మరి దాని వల్ల ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఉంటాయంటే ఆ సార్ కూడా మాకు ఏం చెప్పారంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏముండయి, ఆల్రెడీ మంచిగా అవుతుంది అని చెప్పి సార్ మీరు చెప్పారు సార్. అప్పుడు నేను కూడా డాక్టర్ దగ్గరికి పోయి వాళ్ళకు కూడా ఫోన్ చేసి సార్ మా దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమున్నాయి అంటే ఆమె కొంచెం మాకు బిడ్డ అవుతుంది అన్నట్టు. వాళ్ళ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యిండు. రోజు ఫోన్ చేసి నేను పద్మ మరి ఎట్లున్నాడు పేషెంట్, ఏమైనా కండిషన్స్ ఎట్లుందంటే ఏం లేదు బాబాయ్ అంతా సరిగానే ఉన్నాడు, దీనివల్ల ఏం హాని లేదు, కాకపోతే కొంచెం ఆయన లోపలికి పోయింది కాబట్టి కొంచెం వామిటింగ్స్ తల తిప్పినట్టు ఉంటది, దానికి పెద్ద టెన్షన్ చెప్పి ఒక 2 రోజులు ఉంచుకొని ఐసీయూలో ఆయన మంచిగా రికవర్ అయ్యిండు. కానీ బతికిండి ఇప్పటికి కూడా. అంటే అప్సైడ్ ఒక పంటలను సంరక్షించకుండా కూడా మనుషులను కూడా సంరక్షిస్తుంది. అది చనిపోయినా గురించి మనం బాధపడాల్సిన అవసరం కూడా అంటే అప్సైడ్ మనుషులను కూడా మంచిగా ఇది చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఆయన ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఆ మనిషి మొన్న లాస్ట్ 15 days కింద మేము వెళ్ళి చూస్తే మనిషి మంచిగా యాక్టివ్గా ఉంటే మంచిగా ఇంకా దొడ్డ అయిపోయాడు కొంచెం. అరే బాబు వల్ల అంటే వేరే మంది అయితే మా కొడుకు చచ్చిపోవు ఇప్పటికి ఎంట్రీనో వేరే ఉంటాయి కదా పులుగ మందులు, అవి తాగితే మన కొడుకు ఇప్పటికి చచ్చిపోవు. అదేదో మీ దయ వల్ల అప్సైడ్ కాబట్టి మా కొడుకు అదిగో నేను వాళ్ళను షేర్ చేసుకుంటాం, ఇప్పుడు కూడా పోయినప్పుడు షేర్ చేస్తాను, చూసిన ఇది అంతా పనిచేస్తుంది మీకు, అది కూడా మనకు అడ్వాంటేజ్ అయింది. కాబట్టి అప్సైడ్ అనేది దేనికి హాని చేయదు. దాని గురించి మనం ఎవరి దగ్గర పోయి తడబడి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. 100% గ్యారంటీగా మాట్లాడాలి. నీకు నెలకి 40 బస్తాలు వెళ్తున్నాయి, 45 పక్క వెళ్తావే వాడమని చెప్పండి. మీరు పక్క 45 కంటే ఎక్కువ వెళ్తాయి కానీ తక్కువ వెళ్ళాయి. ఎందుకంటే నేను చూసాను, నేను పండించిన పంటల వాళ్ళు పండించింది కూడా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు చెప్పింది కాబట్టి మనం అంత ధైర్యంగా మనం ముందుకెళ్ళాలి. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు సీజన్ స్టార్ట్ అయింది, అందరు దీని వల్ల కూడా మనం డైమండ్ అయిన వాళ్ళు సార్కు తెలుసు ఈ గురించి, సార్ మనకు బాగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ఇంకా ఎట్లా వాడాలి ఏందని చెప్పింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. చాలా మందికి ఈ విషయం తెలియదు కావచ్చు, కొత్త వాళ్ళకి. యాక్చువల్ గా చాలా టెన్షన్ గా ఫోన్ చేసినారు అనమాట. సార్ ఇతను ఈ మందు అనుకుని తాగినారు చనిపోవడం కోసం, బట్ బై డిఫాల్ట్ నేను ఎంబీ అఫీషియల్స్ ఫోన్ చేసి నెట్ లో మొత్తం సెర్చ్ చేసి అవన్నిటి గురించి తెలుసు. జస్ట్ ఏంటంటే దానివల్ల హెడేక్ అండ్ నాజియా వామిటింగ్ అంతే అవుతుంది, ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండేవి అనేది కూడా దాంట్లో ఉంది. తర్వాత కూడా ఏంటంటే మేము కూడా అష్యూరే కదా, ఎందుకంటే చాలా వాటిలలో రీసెర్చెస్ అవి వాటిలలో కూడా మేము చాలా చేసినాం కాబట్టి. సో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అది. ఏంటంటే ప్రొడక్ట్స్ మీద ఇది ఎలాంటి ఈవెన్ నష్టం చేయదు అనేది ప్రాక్టికల్ గా ప్రూవ్ అయింది అనమాట. సో దట్ ఈస్ థ్యాంక్స్ టు అప్స్ అండ్ ఎంబే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిగిలిన వాళ్ళు
Asha, Ramesh, and we are here. So first Ramesh మాట్లాడండి. Ramesh తర్వాత Asha మాట్లాడండి. Over to Ramesh. Ramesh Lalita. Good evening, sir. Good evening, madam. Good evening, all. First, madam introduction. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. నా పేరు లలిత, నేను హౌస్ వైఫ్ ని. మేము మంచిర్యాలలో ఉంటాము. ఈ రోజు ప్రొడక్ట్స్ లో నేను డిష్ డ్రాప్ గురించి చెప్తాను. ఈ డిష్ డ్రాప్ చాలా మంచిది, గిన్నెలు తోముకోవడానికి చాలా యూస్ఫుల్ గా, హ్యాండ్స్ కు ఎలాంటి హాని కలగకుండా చాలా బాగా ఉంటుంది. ఎలాంటి ఆయిల్ మరకలైనా ఎప్పుడైనా చాలా చక్కగా పోతాయి. కొంచెం యూజ్ చేసే చాలు ఎన్నో గిన్నెలు, సింక్ నిండా గిన్నెలు అయినా చాలా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే నాన్ వెజ్ వండినప్పుడు కూడా గిన్నెలు ఎంత అంటే ఎక్స్ బ్రాండ్ ఏదైనా వాడినప్పుడు ఎంత తోమినా కూడా స్మెల్ వస్తుంది. అట్లాంటి మన డిష్ టాప్ తోటి కొంచెం లిక్విడ్ వేసి తోమే అసలు స్మెల్లే రాదు. గిన్నెలు చాలా బాగుంటాయి, చాలా ముద్దుగా ఉంటాయి. మన హ్యాండ్స్, ఆడవాళ్ళ హ్యాండ్స్ కూడా ఎలాంటి హాని జరగదు. హ్యాండ్స్ కూడా చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది. ఎన్నైనా రోజు నేను యూజ్ చేస్తాను. అప్పుడప్పుడు మా పాప కూడా యూజ్ చేస్తుంది, తనకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, మేము ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ చేస్తాము. మామూలుగా అయితే లేడీస్ కి ఎక్కువ ఇంట్లో ఎక్కువ వర్క్ ఉండేది ఎస్ఐ డిష్ డ్రాప్ ఎల్బోసీతో, కాబట్టి నేను ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను. ఇవి నాకు చాలా బాగా నచ్చుతాయి. ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రొడక్ట్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. Nice. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. నా పేరు రమేష్ కుమార్ అండి. నేను మంచిర్యాలలో ఉంటాను. నేను సింగరేణి కాలేజ్ లో సివిల్ కాంట్రాక్టర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను. నేను పార్ట్ టైం గా ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకనంటే కొద్దిగా బెటర్ లైఫ్ కోసము, పిల్లల ఎడ్యుకేషన్స్ కోసం కావచ్చు, దానికోసం అని మేము సీరియస్ గా 1 year నుండి వెళ్ళి బిల్డ్ చేస్తా ఉన్నాను దీన్ని. అట్లాగే ఇప్పుడు మా మెంటర్, మా స్పాన్సర్, మా మెంటర్, మా కోచ్ వచ్చేసి డాక్టర్ ఏఆర్ మూర్తి, అరుణ మేడం గారు. ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏంది, ఎస్ఐ2 మన హోమ్ కేర్ దాని గురించి ప్రొడక్ట్ డిస్కషన్ ఒకటి. కానీ ఈ రోజు మీటింగ్ లో మాత్రము నేను ఇంతకు ముందు మీటింగ్ లో మాట్లాడమని అంటే లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో కొద్దిగా తడబడుకుంటా, అంటే జస్ట్ ఇది ఫేస్ మీటింగ్ అనేది ట్రైనింగ్ మీటింగ్ లాగా మీరు అర్థం చేసుకోండి. మీకు ఎట్లా మాట్లాడొస్తే అట్లా మాట్లాడండి. మాట్లాడనీకి, నేర్చుకోనీకే మనం ఇది ఒక ట్రైనింగ్ సెషన్ అనేది పెట్టుకున్నాము ప్రతి శుక్రవారం రోజు. చాలా చక్కగా మాట్లాడినారు లీడర్స్. స్వామి కావచ్చు, భానుప్రకాష్ కావచ్చు, శ్రీధర్ కావచ్చు, అందరు చాలా చక్కగా మాట్లాడినారు. ఈ అప్సైటీ గురించి అయితే మాకు పర్సనల్ గా ఈ లాస్ట్ సండే నుండి వెళ్ళి ఇది బాటిల్, ఇది వచ్చేసి అప్సైటీ ఆల్ పర్పస్ స్ప్రే ఆర్జివెంట్ కాన్సన్ట్రేట్ అంటారు దీన్ని. ఇది 3 రకాలుగా వాడుకోవచ్చు. ఇది ఒకటి మన ఎరువులతోటి వాడుకోవచ్చు, ఇంకోటి పెస్టిసైడ్ తోటి వాడుకోవచ్చు, ఇంకోటి ఏంటంటే నీటి ఎద్దడి నివారించడానికి కూడా పనిచేస్తుంది. అంటే 3 రకాలుగా పనిచేస్తుంది. ఎలాంటి పంటలకైనా కానీ స్ప్రే చేసేదైనా, నీళ్లు తక్కువ ఉన్న దాని మీద కావచ్చు. దీని మీద మేము ఇప్పుడు సీరియస్ గా ఈ 2-3 నెలలు ఈ అప్స సీజన్ ఉంటది కదా, ఇది 500 ml, ఇది ఎంఆర్పి వచ్చేసి 726 రూపీస్ ఉంటది. ఇది దాదాపుగా ఒక పంపికి వచ్చేసి 15 లీటర్ల పంపులో కనుక మనం దాన్ని వాళ్ళు పెట్టిన కొలత ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఈ క్యాప్ వచ్చేసి 20 ml ఉంటది. ఇందులో ఒక పంపుకి వచ్చేసి 5 ml, అంటే ఇందులో పావువంత కనుక మనం కలిపి కొట్టినట్లయితే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ గా రిజల్ట్ అనేది జరుగుతుంది. ఇంకా మనం మాట్లాడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సార్ది కూడా మనం అప్సైడ్ దాని మీద వాళ్ళది గైడ్లైన్స్ కూడా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. రమేష్, లలిత చాలా చక్కగా ఇద్దరు ప్రాక్టికల్ గా డిష్ డ్రాప్ అండ్ అప్స గురించి చెప్పినారు. అందరు బాగా మాట్లాడినారు. నెక్స్ట్ ఓవర్ టు ఆశాజీ, యువర్ ఎక్सपीरियंस रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन एज वेल एज अप्सा भी, अप्सा के बारे में भी आप बता सकते हैं. अगर आप यूज कर रहे हैं, शायद आपके गमलों में यूज कर रहे हैं, एज वेल एज प्रोडक्ट्स, होम केयर प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी आपका एक्सपीरियंस है, यूज एंड रिटेल व्हाट एवर इट में भी, जो भी आप अपना बता सकते हो. ओवर टू आशा जी. Namaste everyone. Good evening. Myself Ashalata Okade Acharya.
I'm an artist and passionately building Amway business under the guidance of Ramurthy sir and Aruna ma'am. Well, friends, सर आज बहुत अच्छा हमको बताए मीटिंग के डिसिप्लिन एंड ड्रेस कोड के बारे में, विच इज वेरी वेरी करेक्ट. क्योंकि क्या होता है, हम एक रूम में रहते हैं ना, वी गेट यूज्ड टू दैट रूम, पर कोई गेस्ट आता है ना, वो 5 मिनट्स में पूरा रूम देख लेता है, उसको सब कुछ दिखता है. दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन. उसको सही होना बहुत जरूरी होता है. कोई हमारे मीटिंग में नया इंसान आता है, वो यहाँ का एटमॉस्फेयर 5 मिनट में देख लेता है. मैं कोई और ब्रांड के मीटिंग में गई थी, वहां पे इम्प्रेस इसीलिए नहीं हो पाए क्योंकि वहां का मीटिंग का जो मैनर्स था वो मुझे अच्छा नहीं लगा. कोई बिना शर्ट का बैठा है, कोई लेडी खाना खा रही है, कोई जिम में ट्रेडमिल करते हुए मीटिंग अटेंड कर रहा है, वो एटमॉस्फेयर बिल्कुल अच्छा नहीं था फॉर द फर्स्ट साइट. तो मैं वहां से भाग के आ गई. ठीक है, एमवे में यही मुझे अच्छा लगता है कि द मीटिंग्स एंड द डिसिप्लिन रियली मैटर्स. आज मैं आपके सामने डिश ड्रॉप्स, एमवे का डिश ड्रॉप्स है, इसके बारे में बताने आई हूँ. उससे पहले हम लोग एक डेमो देख लेते हैं. ओके फ्रेंड्स, जैसे आप सबने देखा, इसमें बताया गया है तेल मसाले ये सब कुछ कैसे क्लीन होता है और सब बताया इस डेमो में. सबसे पहले जो XYZ ब्रांड था फ्रेंड्स, पहले जो मैं यूज करती थी, उससे मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ और इसमें क्या क्या बेनिफिट है वो बताना चाहूंगी मैं. उससे भी पहले मैं बताना चाहूंगी कि आर्टिस्ट, बिजनेस पर्सन, ये सब बाद में आता है माय फ्रेंड्स. सबसे पहले मैं गृहिणी हूँ, ए हाउसवाइफ. मेरे हस्बैंड का हार्ड अर्न मनी गलत जगह पे ना जाए, सही जगह इस्तेमाल हो, इसका हम लेडीज को हमेशा ध्यान रहता है. हम बजट करना, ये करना, बचत करना, सब करते रहते हैं, राइट. तो मैं भी यही करती हूँ और मेरा नेचर में ये है फ्रेंड्स कि आसानी से मैं किसी की बात नहीं मानती. कोई मुझे शॉपकीपर बताता है XYZ प्रोडक्ट आप लीजिए, मैं उसको विश्वास नहीं करती. मैं खुद वो प्रोडक्ट लाती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, फिर उसके बारे में मैं राय बताती हूँ. यस फ्रेंड्स, मैं पर्सनली हर प्रोडक्ट को यूज करके ही उसके बारे में राय देती हूँ. प्रैक्टिकली मैं विश्वास रखती हूँ, प्रैक्टिकल यूज में मैं विश्वास रखती हूँ. जैसे XYZ ब्रांड आता था पहले, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो MRP पे मिलता था और हर लेडी को डिस्काउंट बहुत पसंद है. फ्री में मिलना, डिस्काउंट मिलना, शी गेट्स अट्रैक्टेड टू इट. मैं भी एक ऐसे ही लेडी हूँ. जब मैं वेजिटेबल्स भी खरीदती हूँ ना, धनिया मिर्ची फ्री में मिल जाए तो बहुत खुश हो जाती हूँ, राइट. तो वहां पे MRP पे मिल रहा था, वो मुझे मतलब प्रॉब्लम करता था. और उसके बाद जो है वो स्प्रे बॉटल में पहले से आता था, तो डाइल्यूटेशन का वहां पे बात नहीं था. उसके बाद उसमें हार्मफुल केमिकल्स था माय फ्रेंड्स, जिससे मेरे हैंड्स पे स्किन पील होते थे, ड्राई होता था, बहुत रैशेस होता था. पर क्या मैं काम में इतने बिजी रहती थी माय फ्रेंड्स, मैं ध्यान नहीं दे पाती थी. मैं क्या करती थी, सिट्रीजन ले लेती थी. सिट्रीजन लेके मैं उसको मतलब वो सबसाइड हो जाता था, फिर वो प्रॉब्लम था. ये लॉकडाउन मुझे बहुत अच्छा मौका दिया माय फ्रेंड्स कि मैं एमवे के साथ जुड़ी और मुझे डिश ड्रॉप्स के बारे में पता चला. पहले तो मैं कस्टमर बन के ही जुड़ी एमवे से. वाव मैनेजमेंट प्रोग्राम मैंने लिया और मेरा वेट अभी प्रेजेंट वेट है 62.9. मैं 70 किलोज थी पहले, तो ऑलमोस्ट 8 किलोज मैंने घटाया एमवे में आके. तो मुझे इंप्रेशन हुआ. फिर मैं होम केयर रेंज प्रोडक्ट्स लेना शुरू किया. उसमें मैं ये डिश ड्रॉप्स,
इसमें सबसे बड़ा खासियत है एम्वे होम डिश ड्रॉप्स कॉन्सेंट्रेटेड डिश वॉशिंग लिक्विड. द वर्ड यू हैव टू ऑब्जर्व हियर इज कॉन्सेंट्रेटेड. यस, कॉन्सेंट्रेटेड है इसलिए हम इसको डाइल्यूटेशन कर सकते हैं. कितना डाइल्यूटेशन कर सकते हैं आपको पता है? 500 ml के 8 बॉटल्स तक हम इसको डाइल्यूट कर सकते हैं. सी माय फ्रेंड्स, इट इज सो कॉस्ट इफेक्टिव. तो हुआ ना पॉकेट फ्रेंडली. और इसके एमआरपी देखिए फ्रेंड्स 645 पर हमें 527 रुपीज में बायर प्राइस में मिल रहा है. डिस्काउंट. सी द पॉकेट फ्रेंडली माय फ्रेंड्स. उसके बाद इसका जो खासियत मैं बताती हूँ, बायोक्वेस्ट फॉर्मूला विच इज पेटेंटेड. एम्वे का पर्सनल पेटेंटेड फॉर्मूला है, तो विच इज अ ग्रेट थिंग फॉर अस, राइट. यहाँ पे हमको ये बायोडिग्रेडेबल है तो इको फ्रेंडली भी हो जाता है. पॉकेट फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली. डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है. डर्माटोलॉजी मतलब स्किन स्पेशलिस्ट ने इसको सही ठहराया है. तो वहां पे हमको हो गया ये स्किन फ्रेंडली. तो पॉकेट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली एंड स्किन फ्रेंडली. तो है ना ये सबसे बढ़िया बात. तो इट इज अ सेफर चॉइस माय फ्रेंड. यू शुड बी बाइंग दिस. मेरा मत मानिए आप, मैं तो हर वीडियो में कहती हूँ खुद ट्राई कीजिए, लाइए, इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए. आप खुद बोलेंगे, आप खुद मानेंगे. ओवर टू यू राममूर्ति सर. थैंक यू आशा जी. आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पेटेंट एंड द कॉस्ट इफेक्टिव बेनिफिट्स, एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से गृहिणी जो हाउस पे जो रहते हैं वो क्या उनका माइंडसेट रहता है, क्या क्या वो लोग सोचते हैं, ये सब आपने बताया है. చాలా విషయాలు చెప్పినారు. ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి చెప్పినారు అనమాట. కాస్ట్ ఎట్లా మనకు తక్కువ పడుతుంది, దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి రీసెర్చ్ ఏమి, ఇవన్నిటి గురించి చెప్పినారు. దిస్ ఈస్ ద రైట్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ద ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్. తర్వాత మనము ఇంకా వీటి గురించి డీటెయిల్ గా మీరు ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ గురించి కూడా మనం చేద్దాం. మీరు చేయొచ్చు, వీడియోస్ చేయొచ్చు అనమాట. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కైండ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ నైస్ ప్రెజెంటేషన్. సో అందరు చాలా చక్కగా మాట్లాడినారు. రామగిరి శ్రీనివాస్ గారి బోర్డు కనిపిస్తా ఉంది వెనకాల. దే ఆర్ ఆల్రెడీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఐ థింక్. సో మధ్యలో అది కాలేదు, మళ్ళీ బిజినెస్ లో వచ్చినట్టున్నారు. సో వాళ్ళ బోర్డు కనిపిస్తుంది చూడండి, దట్ ఈస్ ఇండికేట్స్ ద సీరియస్నెస్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అన్నమాట. సో అందరు చాలా చక్కగా మాట్లాడినారు. స్వామి వాళ్ళు కావచ్చు, జెసికా, హర్షిని, రాజశేఖర్ అండ్ భాను, శ్రీధర్, రమేష్, అందరు కూడా చాలా. దిస్ ఈజ్ అవర్ రమేష్. ఆ బోర్డు పైన డ్రీమ్ రాసి ఉంటుంది సార్. అంటే ఇంకా లాంచ్ కాలేదు, రేపు మండే లాంచ్ అవుతాడు, కానీ లాంచ్ అయ్యే ముందే అక్కడ ఆయన బోర్డు పైన ఆయన డ్రీమ్ రాసి పెట్టుకున్నాడు సార్. ఓకే ఓకే, దట్ ఈస్ బిఐబి ఇన్ అవర్ బ్రిట్ లాంగ్వేజ్. బిఐబి, బోర్డ్ ఇన్ ద బెడ్రూమ్. మా దాంట్లో కూడా ఉంటది అనమాట. సో మన డ్రీమ్స్, మన యాక్షన్ ప్లాన్, మన ఈ మంత్ గోల్ ఏమి, అవన్నీ ఏంటంటే మనకు లేవగానే మన కళ్ళు మనకు దాని మీద పడాలన్నమాట. సో దట్ రెగ్యులర్ గా మన డ్రీమ్స్ ని ఎప్పుడు చూడాలని అంటాం కదా, దాంట్లో పార్ట్ అన్నమాట ఇది కూడా. సో యు ఆర్ ఇన్ సిస్టమ్, బ్రిట్ సిస్టమ్, యూ కెన్, వీఆర్ విత్ యూ. మీరు తప్పకుండా తొందరగా సక్సెస్ కావచ్చు అనమాట. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఫర్దర్, మేడం మాట్లాడతారు. సో ఓవర్ టు మేడం. హాయ్ ఎవ్రీవన్, గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. నా పేరు అరుణ, హౌస్ వైఫ్ ని. హౌస్ వైఫ్ తో పాటు ఎంవే బిజినెస్ బిల్డ్ చేస్తున్నాను. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. చాలా చాలా చక్కగా మాట్లాడినరు అందరూ. ఎందుకంటే ఇదే ఉంటది, ఏదైనా ఫస్ట్ స్టెప్ నుండే ఎగ్జామ్స్ మనకు అన్ని రావు కదా. మెల్లమెల్ల నేర్చుకుంటూ పోతే ఎగ్జామ్ పర్ఫెక్ట్ అవుతాం. ఈ బిజినెస్ లో క్వాలిటీనే ఇది. ఎందుకంటే ఈ రోజు ఇట్లా ఉన్న వ్యక్తి రేపు ఎప్పుడు ఏమైతారో, ఏ లెవెల్కి వెళ్తారో కూడా తెలియదు. ఇది ఒకటి మన గాడ్ గిఫ్ట్ అన్నమాట. ఇది మనం ఎంత వర్క్ చేసుకొని, మన చేతిలోనే ఉంది ఇది. మనం ఎంత వర్క్ చేసుకుంటే అంత సక్సెస్ కావచ్చు. దీంట్లో ఎవ్వరు ఆపేవాళ్ళు లేరు. దీంట్లో ఎవ్వరు కూడా మీరు ఏ కులము, ఏ కలరు, ఏమి, ఎంత చదువుకున్నావు, నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, నీవి అని ఇవి కూడా అడిగేవాడు లేదు. కాబట్టి మన చేతిలోనే మన లైఫ్ ఉంటుంది. మన థాట్స్, మనం చేసే వర్క్, మన కర్మలను మనం ఇవి చేసుకుంటూ పోయినాం అనుకోండి, లైఫ్ లో ఎక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడికి కూడా ఎదగవచ్చు. తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చి ప్రొడక్ట్స్ లో, రియల్లీ ప్రొడక్ట్స్ లో చాలా పవర్ ఉంది. అందుకనే మన ఇంట్లో నలుగురిని మెయింటైన్ చేయడమే కష్టం అవుతుంది. 108 దేశాలలో ఈ బిజినెస్ ఉంది. 108 దేశాలలో సేమ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. కేవలం ఒక యాటిట్యూడ్ ఇండియాలో ఉంది.
సేమ్ ప్రొడక్ట్స్ సేమ్ లాగానే తయారవుతుంది. అందుకనే మనుషులు ఎక్కడైనా వాడతారు. మీరు ప్లాన్ తక్కువ చెప్పండి, ప్లాన్ గురించి తక్కువ చెప్పండి, కానీ ప్రొడక్ట్స్ నాలెడ్జ్ తీసుకోండి. ఎంత ప్రొడక్ట్స్ నాలెడ్జ్, మన 152+ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. అన్ని ప్రొడక్ట్స్ నాలెడ్జ్ తెలుసుకోండి. ఒక్కొక్క ప్రొడక్ట్స్ నోట్స్ తయారు చేసుకోండి. ఒక్కొక్క ప్రొడక్ట్ ఒక 2 ఫీచర్స్, ఒక 2 బెనిఫిట్స్. ఎవరైనా అడుగుతారు కదా, ఒక దీని గురించి ఏంటంటే తెలుసుకోండి. ఎవరైనా అడుగుతారు ప్లాన్ ఏంటి, ఎట్లా చేయాలి బిజినెస్, ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇది ఒకటి ఉంది కదా, 40 రూపాయలలో ఏ వస్తువైనా తయారవుతుంది. మనకు వచ్చే వరకు 100 రూపాయలకు అమ్ముతారు. మధ్యలో ఏంటి 60%. ఈ 60% ఎక్కడ పోతుంది? అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో పోతుంది, మిడిల్ మ్యాన్ కి పోతుంది. వాళ్ళ లైఫ్ లో ఏమైతే మంచిగా ఉంటది, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ బాగుంటది, వాళ్ళ పిల్లలు ఫారెన్ ట్రిప్స్ లలో తిరుగుతారు, వాళ్ళ పిల్లలు ఫారెన్ లో చదువుతారు, మంచి గాడీలలో అన్నిట్లో తిరుగుతారు. అదే 60% మనకు రావాలంటే ఏం చేయాలి? మన ప్రొడక్ట్స్ వాడాలి. సింపుల్ ప్లాన్. ఎవరికైనా ఏదైనా చెప్పాలంటే మీరు ప్రొడక్ట్ మన ఇక్కడ తయారయ్యి ఇక్కడ మధ్యలో మిడిల్ పైసలు మనకు రావాలంటే మన ప్రొడక్ట్స్ వాడాలి. సింపుల్ గా ఉంది కదా, ఇంత సింపుల్ గా. ఎవరైనా ప్లాన్ రాదు అది ఇది అని అనుకుంటే సింపుల్ గా ఇది అర్థం చేసుకొని ఇది చెప్పొచ్చు. ఎలాంటి వ్యక్తికైనా మనం చెప్పొచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే, నేను ఫ్రూట్ అండ్ వెజ్ వాష్ గురించి చెప్తున్నా. ఇది 5-in-1. ఇది రీసెంట్ గా కరోనాలోనే లాంచ్ అయింది. మొన్న 2-3 months ముందే లాంచ్ అయింది. ఎందుకంటే కరోనా వల్ల అందరు కూరగాయలు, పండ్లు ఇవి తెచ్చుకుంటా ఉన్నారు. సరిగా కడగకుండా వాటి వల్ల ఏంటంటే మన శరీరంలోకి పోయి డిసీజ్ వస్తాయి అనేసి రీసెంట్ గా చ్యవన్ప్రాష్ ఇది న్యాచురల్స్ లాంచ్ చేసినట్టు ఇది కూడా 5-in-1. దీంట్లో ఏంటంటే కూరగాయల మీద ఏదైనా ఉంటది కదా, ఏం కలుపుతారు కదా, జేమ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి పోతాయి, రిమూవ్ చేస్తుంది. తర్వాత యాపిల్స్ ఉంటాయి కదా, యాపిల్స్ మనం చమక్తాయి, అది మెరుస్తా ఉంటాయి, దాని మీద ఏంటంటే అమ్ముడుపోవాలని వ్యాక్స్ అది చేస్తారు, అది పోతుంది. తర్వాత డస్ట్ ఉంటది, జేమ్స్ ఉంటాయి, తర్వాత ఇవన్నీ మట్టి ఇలాంటి కెమికల్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ పెస్టిసైడ్స్. ఈ రోజు రేపు పెస్టిసైడ్స్ లేకుండా అమ్మనే అది పండించరు. ఆ పెస్టిసైడ్స్ అవన్నీ పోతాయి ఇది వాడడం. ఇది ఎట్లా వాడతారంటే, ఇది క్యాప్ ఉంది కదా, దీంతో పాటు ఒక క్యాప్ కూడా ఇస్తారు. మన మేజర్మెంట్ క్యాప్ కూడా మనకి ఎంబే వాళ్ళు ఇస్తారు. మనం ఏం చేయాలి, ఒక బకెట్ లోనైనా 1/2 bucket పానీని తీసుకొని 1/2 cup క్యాప్ లో నుండి ఇది ప్రొడక్ట్ ఉంది కదా, దీన్ని తీసుకొని దాంట్లో వేసి ఏవైతే ఫ్రూట్స్ ఉంటాయో, వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయో అవి ఒక 10 నిమిషాలు నానబెట్టాలి. దాంట్లో నానబెట్టి మంచిగా వాష్ చేసి నల్ల కింద కడిగేసి మనం ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవచ్చు. బయట పెట్టేసి ఉల్లిపాయలు, ఆలుగడ్డ అలాంటివి ఉంటాయి కదా, అవి బయట పెట్టుకోవచ్చు. మిగతావన్నీ మనం ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవచ్చు. దాని మీద ఉన్న డస్ట్ అవన్నీ పోతాయి. మీకు క్లియర్ గా దీన్ని వాష్ చేసి యూజ్ చేసి చూడండి, మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ఇంత మంచి ప్రొడక్ట్స్, ఇంత మంచి వీటిలల్లో మనం మాస్టర్ అయ్యి ప్రొడక్ట్స్ లో ప్లాన్ ఎట్లా చెప్పినా ప్రొడక్ట్స్ లో మాస్టర్ అయినాం అనుకోండి, మనకి ఈజీగా వాల్యూమ్ అవుతుంది అని మనకు డబ్బులు వస్తాయి. మనకు డబ్బులు వచ్చినాయి అనుకోండి, మనకు ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బిజినెస్ చేసుకోవడానికి. మనకి ఏమైనా నెగిటివ్ ఎవరైనా చెప్పినా కానీ మనకు నమ్మకం ఉంటుంది, మనకు డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళ మాటలు మనకు వినిపియని కూడా వినిపియవు. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. నైస్, థ్యాంక్ యూ మేడం. చూస్తున్నారు కదా, ఎందుకనంటే సో వెల్కమ్ టు ఆల్ వన్స్ అగైన్. సో ఈరోజు చాలా చక్కగా మాట్లాడినారు అందరూ. నేను ఎక్కువ మాట్లాడేది ఏం లేదు, ఎందుకనంటే మీరు మాట్లాడడం, మీరు నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్. బట్ ఐ హావ్ టు సమ్ అప్ సమ్ పాయింట్స్ అన్నమాట. హోమ్ కేర్ లో కానీ, అప్సలో కానీ మాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ వాటితో కనుక చూసినట్టయితే యు మే గెట్ సమ్ హోప్ అన్నమాట. వీళ్ళు కూడా మాలాగానే చేసినారు అనేది మీకు అర్థం కావడం కోసం అన్నమాట. సో దీంట్లో ఒక చిన్న స్టోరీ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తా నేను. స్టార్టింగ్ లో ఏమంటే, మేము ప్రొడక్ట్స్ కొత్తగా వాడుతున్నప్పుడు ఏంటంటే, ఏది ఏమైనా కానీ ప్రొడక్ట్స్ 100% వాడాల్సిందే అని నేను అంటే అప్పుడు ట్రైనింగ్స్ అవి నేనే అటెండ్ అవుతుండేది అనమాట. మేడం అప్పుడు ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకపోయేది. సో ఇందాక ఆశ చెప్పినారు కదా, టిపికల్ హౌస్ వైఫ్ మెంటాలిటీ ఏముంటుంది, హౌ టు సేవ్ ద మనీ, డిస్కౌంట్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా. సో నేను అక్కడ ట్రైనింగ్ వచ్చిన తర్వాత నేను చెప్పిన ఇది ఎస్ఏట్ చాలా బాగుంటది ఇదేదని చెప్తే, సో నేను ఉన్నప్పుడు బాగానే ఉండేది. బట్ ఎప్పుడైతే నేను కాలేజీకి అంటే డ్యూటీకి వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ ఆ రిన్ సోప్ అవి తీసి వాడుతూ ఉండేది అనమాట.
సో నాకు అది చాలా రోజులు అంటే కొద్ది రోజులుగా నాకు అది అర్థం కాలేదు, తెలియలేదు. బట్ ఒక రోజు నేను బాత్రూమ్ లో స్నానం చేస్తా ఉంటే అప్పుడు సబ్బు రాసుకుంటాం కదా, అప్పుడు సబ్బు కింద పడింది అనమాట. సబ్బు కింద పడితే సబ్బు తీయడం కోసం నేను వంగినా అనమాట. ఆ వంగితే మన సింక్ ఉంటది కదా, ఆ సింక్ వెనకాల రిన్ సోప్ పెట్టి ఉంది అనమాట. అంటే మీకు అర్థమై ఉంటది. యాక్చువల్ గా ఇంట్లో రిన్ సోప్ అనేది లేదు అనేది నాకు తెలుసు. బట్ మేడం ఏంటంటే నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఇండైరెక్ట్ గా ఆ సోపు వాడి దాన్ని వెనకాల దాచిపెట్టేది అనమాట, అంటే నాకు కనిపించకుండా. సో అంటే అప్పటికి మేడంకి ఏమంటే ప్రొడక్ట్స్ మంచిగా వాడాలి అది ఇది అంత ఉండేది, కానీ ఆ ఫాస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది అంతా అది ఉండదు కదా. బట్టలు కూడా ఏంటంటే స్టార్టింగ్ లో కొద్దిగా రిజల్ట్ రావడం కొంచెం లేట్ గా ఉండేది, ఎందుకంటే ఆ పాత మనం ఇన్ని రోజులు వాడిని అన్ని పోయి మళ్ళీ అప్పుడు కొత్తగా ఈ రిజల్ట్ రావడం అనేది అవుతుంది కదా. సో ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి ముందు రేట్ అనిపిస్తుంది, ఎక్కువ అనిపిస్తుంది, కొంచెం రిజల్ట్ రావట్లేదు ఇవన్నీ నార్మల్ అన్నమాట. మాకు కూడా జరిగినాయి ఇవన్నీ. సో బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే అందరు చాలా చక్కగా చెప్పినారు. ఈరోజు కొన్ని పాయింట్స్ ఏంటంటే ట్రైనింగ్స్ లలో చెప్పేది ఇప్పుడు మనం కవర్ చేసినవి కాకుండా కొన్ని అడిషనల్ పాయింట్స్ అవి మీకు ఏమైనా హెల్ప్ కావచ్చు. అవే పాయింట్స్ నేను కొన్ని చెప్తాను. సపోజ్ మనం హోమ్ కేర్ గురించి మాట్లాడినాం అనుకోండి, ఎక్కడైనా కానీ ఫస్ట్ మనకే కానీ లేదంటే ఈవెన్ ఫర్ ద కస్టమర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ మనం మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు మన మైండ్ లో ఉండాల్సిన ఏంటంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కన్విన్స్ అండ్ యూజ్ ద ప్రొడక్ట్స్ అన్నమాట. అవి ఎట్లాగంటే ఇందాక ఆశ చెప్పినారు, లేదంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా చెప్పినారు. సో ప్రొడక్ట్స్, వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ బిహైండ్ ద ప్రొడక్ట్స్. ఇప్పుడు మనం చాలా మంది ఏమంటే కాస్ట్లీ ప్రొడక్ట్స్ కాస్ట్లీ అంటారు. బట్ ఎప్పుడైతే మనం వాటిని రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, దాని ఉన్నటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్, వాటి వెనకాల ఎంత పేటెంట్స్, ఇవన్నిటిని కనుక చూసినట్టయితే అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది దీంట్లో వాడే మన హోమ్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ లో వాడే వాటర్ ఉంటది కదా, అది కూడా ఏంటంటే మన బిస్లరీ వాటర్ కంటే కూడా ఇంకా ప్యూర్ వాటర్ వాడతారు అనమాట. అంటే అంత ప్రోడక్ట్ స్వచ్ఛమైన క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ మనకు అందిస్తున్నారు. ఒకవేళ కనుక మనం వాటిని వేరే ఏ కంపెనీ వాళ్ళైనా ఈ లెవెల్ క్వాలిటీ మనకు అందియాలంటే అది ఇంతకంటే చాలా కాస్ట్ అవుతుంది. ఎందుకనంటే వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీ యుఎస్ నుండి కానీ ఇక్కడ నుండి కానీ వీళ్ళ దగ్గర దాదాపు 60 సంవత్సరాల ప్లస్ లో ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ అంతా ఏంటంటే వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఇక్కడ మనకు అదే టెక్నాలజీ తోటి వాళ్ళు మనకు తయారు చేసి ఇస్తా ఉన్నారు అనమాట. సో ఆ రకంగా చూసినట్టయితే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కావచ్చు, రీసెర్చ్ బేస్డ్ కావచ్చు, లేదంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ కావచ్చు, వరల్డ్ లెవెల్లో దీనికి ఎన్నో అవార్డ్స్ దొరికినాయి, ఈకో ఫ్రెండ్లీ అవార్డ్స్ అలాంటివి కావచ్చు. వీటి గురించి స్టడీ చేసినట్టయితే మీకు ఆన్లైన్ లో డీప్ గా వెళ్ళి చూసినట్టయితే ఒక్కొక్క ప్రొడక్ట్ గురించి ఒక పెద్ద అంటే క్లాస్ లో ఒక తరగతిలో అంటే ఒక పెద్ద పెద్ద అవే జరుగుతాయి అనమాట. అంత పెద్ద రీసెర్చ్ ఉన్న దీని వెనకాల ఉందన్నమాట. సో ఈ క్వాలిటీ, ఈ R&D వాటిని వెనకాల ఉన్నటువంటి ఇవన్నిటిని గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలా. మిగతా వాళ్ళకు కూడా మనము అదే ఫేత్, అదే కన్విక్షన్ తోటి మనం వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. రెండోది ఏంటంటే మనము ప్రొడక్ట్స్ గురించి వాడినప్పుడు మాత్రమే మనం ఎదుటి వాళ్ళకు మనము ప్రొడక్ట్స్ ఇవ్వగలము. అంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంది, మనం ప్రొడక్ట్స్ రెగ్యులర్ గా వాడుతుండడము. అది వేరే పాయింట్ అనుకోండి, అంటే వాల్యూమ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి అటు దాని గురించి ఈ రోజు ఎక్కువ మనం మాట్లాడట్లేదు. బట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ప్రొడక్ట్స్ మనము తెలుసుకోవడము, ప్రాక్టికల్ గా వాడడము, ఆ తర్వాత షేర్ చేయడము. షేర్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ మనకు వాటి బెనిఫిట్స్ దాంట్లో ఏమున్నాయి అనేది ఓకే, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవి ఉన్నాయి అది అనేది ఓకే వస్తే ఓకే. బట్ ఏంటంటే ఎక్కువ కస్టమర్స్ ఏంటంటే బెనిఫిట్స్ ఏం జరుగుతాయి, ఫైనాన్షియల్ గా కావచ్చు, లేదంటే వాటి రిజల్ట్స్ పరంగా కావచ్చు, బెనిఫిట్స్ ఫీచర్స్ కంటే ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి మనం. ఇది వాడడం వల్ల మనకి ఇది జరుగుతుంది. ఇందాక హర్షిని చెప్పింది మంచి స్మెల్ వస్తుందని, అదే ఆశగా చెప్పినారు ఏంటంటే దీంట్లో ఇవన్నీ మన చేతులకు కానీ మనకు అంత చాలా అంటే మన పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ అన్నట్టు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఇవన్నీ ఏంటంటే బెనిఫిట్స్ అన్నమాట. బెనిఫిట్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు కస్టమర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. తర్వాత రెండోది, ఇప్పుడు ఆశ ఎంత చెప్పినా కానీ ఆశ గారు ఇప్పుడు డెమో చూపించినారు కదా. ఇప్పుడు మన దగ్గర మనం ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళకపోయినా ఆన్లైన్ లో మనము ఈ ఆన్లైన్ లోనే వాళ్ళకు వీడియోస్ పంపించి కానీ లేదంటే జూమ్ లో కానీ వాళ్ళకి మనం డెమోస్ చూపించవచ్చు. చాలా మంచి మంచి డెమోస్ ఎంవే వాళ్ళయే అఫీషియల్ డెమోస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి, హోమ్ కేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కావచ్చు, ఇది అప్సా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కావచ్చు. సో ఈ రకంగా ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసుకోవాల్సింది వీటి గురించి యొక్క
కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి మనం మాట్లాడాలి. ఇందాక ఆశ చెప్పినారు కదా, ఒకటేది ఇన్ని బాటిల్స్ అవుతాయి. అప్పుడు దానికి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ చూసినట్టయితే మనము మన దాంట్లో ఆన్లైన్ లో మన దగ్గర అవి కూడా ఉన్నాయి. నేను అవి షేర్ కూడా చేసినాను. అవి సెల్లింగ్ కార్డ్స్ అని ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క దాన్ని మనం ఎట్లా ఎవరన్నా అప్రోచ్ అయినప్పుడు వాళ్ళతోటి ఏమేం పాయింట్స్ ముందు మనము కన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ చేయాలా, తర్వాత ఎట్లా వాళ్ళని నీడ్ ఐడెంటిఫై చేయాలా, ఏ రకంగా వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యి కన్వర్జేషన్ చేయాలా, తర్వాత వాళ్ళ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ పర్ యూజ్ అంటే ఒక్కసారి మనము డిష్ వాష్ చేసినప్పుడు మనకు ఎంత ఖర్చు వస్తుంది, మనము ఏరియా క్లీన్ చేసినప్పుడు కూడా ఎంత ఏరియాకి ఎంత కాస్ట్ వస్తుంది, ఈ రకమైన కాస్ట్ కంపారిజన్ కూడా వాళ్ళకు చెప్పడం గుర్తుంచుకోవడం ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కొన్ని పాయింట్స్ ఇదన్నమాట. ఓవరాల్ గా మనము ఒక బ్రాండ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ కంటే ముందు ఆ బ్రాండ్ గురించి కూడా మనం చెప్పాలి. ఇందాకేమనుకున్నాం మనము కార్పొరేషన్, వాటి వెనకాల ఉన్న రీసెర్చ్, డెవలప్మెంట్, క్రెడిబిలిటీ ఇవన్నిటి గురించి మాట్లాడినాము. యాజ్ ఎ టోటల్ ప్రొడక్ట్స్ కోసం వస్తుంది. బట్ ఒక మనం హోమ్ కేర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు హోమ్ కేర్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏమి, బయోక్వెస్ట్ కావచ్చు, కాన్సన్ట్రేషన్ కావచ్చు, ఈకో ఫ్రెండ్లీ, ఎకనామిక్, ఎఫెక్ట్, ఇలాంటి కొన్ని కేటగిరీకి సంబంధించిన కామన్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మంచి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఇవి కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలా. సో వీటితో పాటు మనం ఒక ప్రోడక్ట్ ను మనం చెప్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ మనము దానికి సంబంధించిన ఛాలెంజెస్ ఏమైతుంటాయో వాటి గురించి ముందు మాట్లాడాలి. సపోజ్ మనం ఇప్పుడు ఇందాక ఆశ చెప్పినారు, లేదంటే లలిత కూడా చెప్పినారు. సో ఎట్లాగంటే మనము ఒకవేళ ఎస్ఐట్ గురించి అనుకున్నాం అనుకోండి, ఎస్ఐట్ గురించి మనం వాళ్ళని అప్రోచ్ చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు ఏంటంటే దానికి సంబంధించిన కన్వర్జేషన్ చేస్తూ ఎస్ఐట్ బట్టలు ఉతుక్కోవడంలో మనకి ఏమేమి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయో వాటి గురించి మనం మాట్లాడతాం. అయితే ఆ ఛాలెంజెస్ కి ఏమన్నా సొల్యూషన్ ఉందా అన్నప్పుడు మనము ఈ ప్రోడక్ట్ ను ప్రజెంట్ చేస్తాం అక్కడ. సో వీఆర్ నాట్ సెల్లింగ్ ప్రోడక్ట్, వీఆర్ గివింగ్ ద సొల్యూషన్ టు ఏ ప్రాబ్లం అనమాట. దిస్ ఈజ్ మన మైండ్ లో ఉండాలన్నమాట. అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ టు వాల్యూ అడిషన్ అనేది జరగాల. ఇప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్ లో ఇందాక రమేష్ వాళ్ళు చెప్పినట్టుగాని ఇప్పుడు మా దగ్గర కూడా చాలా మంది, మేము అక్కడ జవహర్ నగర్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా వంట అంటే పని వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు కదా, వాళ్ళు మా దగ్గర ఈ డిష్ వాష్ అవి ఉంటాయి కదా, అవి ఈ ప్రోడక్ట్ వాడడం వల్ల వేరే దగ్గర వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కూడా వెళ్ళి వాళ్ళు చెప్పేది, ఆ ఆంటీ వాళ్ళ మేడం వాళ్ళు ఇవి వాడతారు, చాలా స్మూత్ గా ఉంటాయి, మీరు కూడా తీసుకొచ్చి వాడండి, ఈ రకంగా అన్నమాట. సో ఏంటంటే చాలా మందికి ఎలర్జీ అవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో ఈ రకంగా ఏంటంటే మనము ఈ ప్రొడక్ట్స్ కు సంబంధించినటువంటి ఒకటి కార్పొరేషన్ ది, బ్రాండ్ ది, తర్వాత ఆ ప్రోడక్ట్ కు సంబంధించిన ఛాలెంజెస్ ఏమేమి ఉంటాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి వాటి గురించి మాట్లాడి వాటి కోసం ఒక సొల్యూషన్ గా ఇస్తూ, వాటి కోసం మనం డెమోస్ కానీ మన ప్రోడక్ట్ స్టోరీస్ కానీ, ఇప్పుడు నేను ఫలానప్పుడు ఇట్లా ఉండే, నేను ఇట్లా వాడినా ఇట్లా రిజల్ట్స్ వచ్చినాయని వీటిని చూపించడము, ఇదంతా అవుతుంది అనమాట. సో ఈ రకంగా మనం ప్రొడక్ట్స్ గురించి, హోమ్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి చేయవచ్చు అనమాట. రెండోది మనం అప్సా గురించి మాట్లాడాలన్నప్పుడు అప్సా ఏంటంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఈజ్ అప్సా. అప్సా అంటే ఏమి, అది ఎక్కడెక్కడ మన వర్క్ జరుగుతుంది, దాన్ని ఎక్కడెక్కడ వాడవచ్చు, తర్వాత దాన్ని ఎన్ని రకాలుగా వాడుకోవచ్చు మనము, తర్వాత ఏమంటే దాంట్లో కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఏమి, దాని వెనకాల R&D రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, ఏ రీసెర్చ్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్ వాటిని యూజ్ చేసినారు, మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఏంటంటే దాదాపుగా ఉంటది. బట్ ఒక కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఒక రైతు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసినట్టయితే వాళ్ళ ఛాలెంజెస్ ఏముంటాయి, ఆ ఛాలెంజెస్ ని అడ్రస్ చేయడం, వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకోవడం, తర్వాత దాన్ని ఎన్ని రకాలుగా రైతు లాభపడతాడు అనే వాటిని మనం ఒక మోటమోట కొన్ని కామన్ పాయింట్స్ ని మనము అది చేయాలి. సో దీన్ని మనం ఒక రకంగా మాట్లాడడం చూసినట్టయితే మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఇంకా వేరే ఉంటాయి దాంట్లో. సో మేము పర్సనల్ గా మా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలంటే, మేము జవహర్ నగర్ లో ఉన్నప్పుడు మా పాలు పోసి అతను ఉంటాడు కదా, బజరంగ్ లాల్ అని చెప్పి, అతను ఇక్కడ బస్సీ అనమాట, ఒక 20 కిలోమీటర్స్ నుండి డైలీ పాలు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సిటీలో వాళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు అనమాట. సో వాళ్ళకి మేము ఇట్లా ప్రోడక్ట్ ఒకసారి ఇట్లా మాట్లాడుతూ చూసిన తర్వాత, డాక్టర్ సార్ నేను కూడా వాడతా అని అంటే అతనికి ఇచ్చినాం అనమాట. ఒక ప్రోడక్ట్ ఇస్తే అతను తీసుకుపోయి అక్కడ మేము చెప్పిన ప్రకారంగానే ఒకసారి అప్సెట్ ట్రైనింగ్ ఇక్కడ అటెండ్ చేయించి అతన్ని, ఆ తర్వాత ఆయనతో అక్కడ వెళ్ళి మేము ఒకసారి వాడిపించి పర్సనల్ గా నేను అక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి 20 కిలోమీటర్స్ దూరం ఉంటది కదా, అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళతో ఒక ఫ్యామిలీ రిలేషన్ లాగా అయిపోయింది అనమాట. అక్కడ వాడిన తర్వాత ఆయన రిజల్ట్ చూసి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ అడగడం పెట్టినారు, నీవు ఏం వాడుతా ఉన్నావు,
నీది చాలా గ్రీన్ గా ఇంకా చాలా రోజులుగా ఉంది, ముందు అది టమాటా దాంట్లో బాగా వాడింది అనమాట. దాని వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి మన దాంట్లో, నేను నెట్ లో మన ఛానల్లో కూడా వేసి పెట్టినాం అది. సో ఆయన వాడింది ఏంటంటే ఫస్ట్ బీజ శుద్ధి కోసమే వాడిండు ఒకటి ఫస్ట్ నుండి అనమాట. బీజ శుద్ధి అంటే టమాటా విత్తనాలు వేసేటప్పుడే వాటి యొక్క అవి ఉంటాయి కదా, అంటే దాన్ని ఒక 1 kg అట్లా ఉన్నట్టయితే దాంట్లో 5 ml అంటే వాటి రేషియో ప్రకారంగా వాటి అప్సైటిని కలిపి కనుక విత్తనాలు వేసినట్టయితే దాంట్లో ఇప్పుడు ఇందాక మన వాళ్ళు చెప్పినారు కదా దాన్ని 3 రకాలుగా వాడవచ్చు అది ఇది అనేది. కానీ దాన్ని వాడడం అనేది విత్తన శుద్ధి నుండి, సరే ఇరిగేషన్ కోసం మనము దాన్ని భూమిలో ముందే ఏ విత్తనాలు ఏ పంట అయినా దానికంటే ముందేసేది అనేది వేరే విషయం అది. బట్ దానికంటే విత్తనాలను శుద్ధి చేయడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. మామూలుగా వేరే వాటితో చేస్తారు ఊర్లలో కూడా. చూసినట్టు నేను కూడా అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ నుండి నేను కూడా వ్యవసాయం చేసిన కాబట్టి చాలా నాకు దగ్గర అగ్రికల్చర్ ఈ పంటలు ఇవన్నిటి గురించి నాకు ఒక ఐడియా ఉంది. నేను ఇప్పుడు నా సబ్జెక్ట్ కూడా మెడిసినల్ ప్లాంట్సే కాబట్టి ఆ రకంగా కూడా నాకు ఒక ఐడియా ఉంది అనమాట. సో వీటిని ఏంటంటే పాత రోజులలో ఈవెన్ మనం విత్తనాలు వేసే ముందు ఏంటంటే మన ఇది వేపాకు ఉంటది కదా, వేపాకును ఆ విత్తనాలల్లో వేసి దాన్ని కలిపి ఆ రకంగా చేసేది, దాంతో పురుగులు పట్టాయి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ప్రకారంగా. ఇక్కడ మనం విత్తన శుద్ధి చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒకటి పురుగులు కూడా పట్టవు అనమాట. అంటే మనం విత్తనాలు వేసిన తర్వాత ఏదన్నా అక్కడ తినేయడం కానీ పురుగులు పట్టిన దాన్ని తినడం అదే జరగదు. రెండోది ఏంటంటే దాంట్లో నమి అంటే తేమ ఎక్కువగా ఉంటది కాబట్టి అది స్ప్రౌటింగ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. తర్వాత ఏంటంటే ఎక్కువగా మనము అవి మొలిసిన తర్వాత కూడా ఏంటంటే అవి చనిపోవడం అనేది స్టార్టింగ్ లో కొత్త చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అవి చనిపోతాయి కదా, అవి చనిపోకుండా ఉంటాయి. ఒకవేళ టమాటర్ అయితే ఏంటంటే ముందు దాన్ని నారు పోస్తారు, ఆ తర్వాత తీసి మళ్ళీ తోట పెడతారు అనమాట, అంటే వేరే దగ్గర పెడతారు. పెట్టినప్పుడు కూడా కొన్ని చెట్లు చనిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటది. ఇది విత్తన శుద్ధి చేసిన తర్వాత ఏంటంటే అట్లా చనిపోకుండా ఉంటాయి, బలవంతంగా అంటే బలంగా ఉంటాయి. సో ఈ రకంగా అంటే మల్టిపుల్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట విత్తన శుద్ధి చేయడం వల్ల. సో దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా మీకు దొరుకుతాయి. ఒక వీడియో దీంట్లో కూడా ఉంది, మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఎట్లా కలుపుతారు అనేది కూడా. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అప్సా 80 APSA ఆల్ పర్పస్ స్ప్రే అడ్జువెంట్ అనేది ఏంటంటే దాని పేరులోనే ఉంది. ఇట్ ఇస్ ఎన్ అడ్జువెంట్ అంటే ఒక సహకారిగా ఉంటది, అన్నిట్లలో కలపచ్చు అనమాట. అంటే అది మన నీళ్ళను కూడా ఇంకా కొంచెం పల్చగా చేస్తుంది కాబట్టి ఆ నీళ్లు తేమ అనేది భూమి లోపల దాకా చొచ్చుకొని ఉంటది, చాలా సమయం వరకు ఉంటది కాబట్టి మొక్క అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఆ న్యూట్రియంట్స్ అన్నిటిని తీసుకొని బలవంతంగా స్ట్రాంగ్ అంటే ఒక స్ట్రెంగ్తెన్ గా తయారవుతుంది. జబ్బులను కూడా ఎక్కువ తట్టుగా ఉంటది, ఈల్డ్ కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది, దానికి అన్ని రకాలుగా బాగుంటది అనమాట ఇరిగేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చూసినట్టయితే. రెండోది ఏంటంటే ఇటు విత్తన శుద్ధి చూసినాము, ఇరిగేషన్ దాన్ని చూసినాము. ఇరిగేషన్ కోసం ఏంటంటే మనము భూమిలో కనుక పంట వేయక ముందే ఒకసారి కనుక స్ప్రే చేసినట్టయితే 1 నెల రోజుల దాకా దాని ప్రభావం ఉంటది అనమాట. అంటే మనం ఎప్పుడు నీళ్లు భూమి అక్కడ వేసినా కానీ ఏంటంటే దాని నుండి మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఒకవేళ 4 సార్లు వాటర్ ఇచ్చే దగ్గర కనీసం 3 సార్లతో సరిపోతుంది మనకు, అంటే అంత తేమ ఎక్కువగా ఉంటది అనమాట. సో రెండోది ఏంటంటే మన ఇవి ఉన్నాయి కదా స్ప్రే ఉంది కదా, స్ప్రేలో ఏంటంటే అది ఆ మందు యొక్క క్వాంటిటీని తగ్గిస్తుంది, పనితనాన్ని పెంచుతుంది. సో దట్ ఏంటంటే మనకు ఒక రకంగా పెస్టిసైడ్స్ తక్కువ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది, మన ఈల్డ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది, ఖర్చు కూడా తగ్గిస్తుంది. ఓవరాల్ గా రైతులకు ఉన్నటువంటి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నిటిని మీరు ఒక దగ్గర రాసుకోండి. ఇప్పుడు వాళ్ళకి విత్తనాలకు రేట్ ఎక్కువ అవుతుంది అనుకోండి, వాళ్ళు సపోజ్ 1 కిలో విత్తనాలు వేసే దగ్గర ఆ విత్తనాలు 1 కిలో మొలిసినప్పుడు ఎంత అవుతుందో దానిలో 1 కిలో కంటే తక్కువ విత్తనాలే అంత రిజల్ట్ ఇచ్చేది ఉంది అనుకోండి. ఆ రకంగా విత్తనాలు ఎక్కువగా మొలవడం కోసం అంటే విత్తనాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని తగ్గిస్తుంది. తర్వాత దానికి పంట పండిన తర్వాత అది మంచిగా కనిపిస్తే కదా మంచి రేట్ వస్తుంది. సో అక్కడ కూడా పనిచేస్తుంది ఇది. తర్వాత ఎక్కువ దిగుబడి రావడానికి పనిచేస్తుంది. ఈవెన్ పనిముట్లు కూడా అంటే మనము పంపు కొట్టే ఉంటాయి కదా వాటిని కూడా క్లీన్ ఉంచడానికి పనిచేస్తుంది. అదే కాకుండా ఏంటంటే మన ఇప్పుడు శిలీంధ్రాలు అంటే ఫఫుంది నాశక్, తర్వాత ఇందాక స్వామి చెప్పినాడు కదా కలుపు మొక్కల నివారణ, ఇట్లాగా మల్టీపర్పస్ గా యూజ్ అవుతుంది. మల్టిపుల్ ల్యాండ్స్ లో అన్నమాట, ఎలాంటి భూమిలో అయినా కానీ ఇది యూజ్ అవుతుంది.
నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎలాంటి పంటకైనా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఆల్ అంటే కేవలం వేర్వేరు రకాలుగా యూజ్ చేయడం అనే కాదు, వేర్వేరు పంటల మీద వేర్వేరు భూముల మీద కూడా ఇది పనిచేస్తుంది అనమాట. అది ఇరిగేషన్ లో చూస్తే ఇరిగేషన్ కి ఉల్టా కూడా పనిచేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎక్కడైనా బాగా నీళ్ళు వచ్చినాయి అనుకోండి, వర్షం కొట్టి నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ మన చెట్లు కానీ ఏమన్నా మన అంటే పైరు ఉంటది కదా, అది మునిగిపోయిందంటే అది కుళ్ళిపోతుంది, అది ఎక్కువసేపు ఉన్నట్టయితే. బట్ అప్స కొట్టినాం అనుకోండి, ఆ నీళ్ళన్నీ ఆటోమేటిక్ గా కిందికి సింక్ అయిపోయి తొందరగా ఆ పైరు బయటకు వచ్చేసి అది కుళ్ళిపోకుండా మిగులుతుంది అనమాట. అంటే అటు మనకు నీళ్లు ఎక్కువగా అయినా కానీ వాటిని సోక్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ నీళ్లు తేమ అంటే ఎక్కువగా మనకు అక్కడ ఎండిపోతే డ్రైగా ఉన్నాయి అనే దగ్గర కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే దీన్ని మనము ఇంకొకటి మంచును తగ్గించడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. మేము అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు చూసేది ఏంటంటే మంచు పడి ఏంటంటే చాలా వరకు కొన్ని పంటల మీద దాని యొక్క అంటే మొలకెత్త ఉంటాయి కదా, అవిటిని కూడా కట్ అవుతాయి, అక్కడ కూడా పనిచేస్తుంది. తర్వాత క్రికెట్ బోర్డు లో కూడా దీన్ని వాడుతూ ఉంటారు, ఎందుకంటే అక్కడ మంచు వల్ల ఏంటంటే అక్కడ ఆట ఆడకుండా ఉంటది కదా, అప్ సైడ్ కొట్టినట్టయితే మొత్తం ఆ మంచు మొత్తం లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ రకంగా మల్టిపుల్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా దీమక్ ఉంటది కదా, దీమక్ అంటే ఏంటంటే చెదలు అంటారు కదా తెలుగులో, ఆ చెదలు కూడా ఏంటంటే అక్కడ తేమ ఉండడం వల్ల చెదలు పట్టదు, దానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. చాలా మంది ఏంటంటే చెదలు పట్టడం వల్ల కొన్ని చెట్లు కూడా ఈవెన్ మన వరి ఉంటది మన దగ్గర, ఇక్కడ గోధుమ ఉండేదన్నమాట, ఆ గోధుమ ఏంటంటే చెదలు పట్టిందంటే గోధుమ కట్ అయిపోయినట్టు అయిపోయేది. కానీ ఇది తేమ ఉండడం వల్ల అక్కడ చెదలు రాదు, దీమకు రాదు, కాబట్టి అది కూడా పనిచేస్తాయి. అంటే ఇట్లా మల్టిపుల్ ఆస్పెక్ట్స్ గా మల్టిపుల్ తరీకాలుగా ఇది పనిచేస్తుంది. కాబట్టి వీడియోస్ చాలా ఉన్నాయి, వీటిని అన్నిటిని మీరు మంచిగా నాలెడ్జ్ తీసుకోండి. సో దీంట్లో ఇప్పుడు ఇందాక మన శ్రీధర్ చెప్పినాడు కదా, మనము స్ప్రేలో ఎట్లా పనిచేస్తుంది అంటే మనం మామూలుగా కొట్టినప్పుడు ఏందైతే అది ఒక చుక్కలుగానే ఉండేందంటే అది కింద రాలిపోతా ఉంటది. బట్ ఇది ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని కలిపి కొడతామో అప్పుడు దాన్ని ఇట్లా పట్టుకొని ఉంటది అనమాట. పట్టుకొని ఉండడం వల్ల అక్కడ పని జరుగుతుంది. సో అక్కడ లోపల దాకా కూడా ఉన్నటువంటి పురుగులను కూడా చంపేస్తుంది అనమాట. సో ఈ రకంగా స్ప్రేలో పనిచేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ రకరకాలుగా ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందో అవన్నిటిని మనము వేరు డెమోస్ ద్వారా ఇప్పుడు వాటర్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ తగ్గిస్తుంది అనేది దీంట్లో మెయిన్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఒక బూందు ఉంది అనుకోండి, ఇట్లా ఒక చుక్క ఉన్నట్టయితే దాని మీద ఒకటి పడంగానే అది ఇట్లా పలచగా వ్యాపిస్తుంది అనమాట. దీనికోసం మనకు అట్టముక్కల ప్రయోగం ఒకటి ఉంటది, కార్డ్బోర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి ఉంటది, తర్వాత మన ఇది సల్ఫర్ పౌడర్ ఒకటి ఉంటది. రెండిట్లలో మనము 2 గ్లాసులలో కనుక మనము ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాసులలో మనము సల్ఫర్ వేసేసి వాటర్ పోసి సల్ఫర్ వేసిన తర్వాత ఒక దాంట్లో అట్లాగే నిలబడి ఉంటది, ఒక చుక్క వేయగానే మొత్తం సల్ఫర్ అంతా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. ఈ డెమో కూడా ఒకటి ఉంటది. 2 మట్టిలో కూడా లాస్ట్ ఇయర్ మనం ఇక్కడ రాజస్థాన్ అతనితో మనము పర్సనల్ గా మీటింగ్ చేసిన 1 hour ప్రోగ్రామ్ చేసిన దాంట్లో కూడా ఆయన ప్రాక్టికల్ గా చూపించినాడు. 2 మట్టి వాటిని పెట్టేసి ఒక దాంట్లో అప్స తోటి ఒక దాంట్లో అప్స లేకుండా చేసినప్పుడు దాంట్లో లోపల దాకా వెళ్ళిపోయింది, మనం కరెక్ట్ గా అక్కడ ఫీల్డ్ లో కూడా చూపిస్తాం. సో ఇలాంటి 2-3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత విత్తన శుద్ధి కోసం కూడా సంబంధించిన అవి ఉన్నాయి అన్నమాట, వీడియోస్ ఉన్నాయి, అవి చూడొచ్చు. రెండోది ఏంటంటే మన భూమిని ఇవన్నీ ఒక రకమైతే ఇంకొక వైపు మనము మామూలుగా ఇవాళ రేపు ఏంటంటే ట్రాక్టర్లు వాటి ద్వారా భూమిని దున్నడం వల్ల ఏంటంటే భూమి ఒక రకంగా గట్టి పడిపోతా ఉంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనము ఈ అప్సైఐటి వాడతామో అప్పుడు భూమి అనేది ఏంటంటే ఆ ట్రాక్టర్ వల్ల అణిగిపోయి గట్టి పడిన భూమి గట్టిగా ఉంది అనుకోండి, దాంట్లో మొక్క లోపలగా వెళ్ళదు కదా. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ అప్సైఐటి వాడడం వల్ల ఆ భూమి కొంచెం ఉపజావు అవుతుంది. ఉపజావు అంటే ఏమంటే సారవంతంగా తయారవుద్ది అనమాట. సో ఆ రకంగా మల్టిపుల్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. దీన్ని మనము ఒకవేళ కనుక R&D చూసినట్టయితే దీని వెనకాల మామూలుది కాదనమాట. 60-70 అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్ లో దీన్ని వేర్వేరు పంటల మీద రీసెర్చ్ చేసి వాటి యొక్క ఎన్నెన్ని లాభాలు ఉంటాయి అనేది అవన్నిటిని మనకు బుక్లెట్ ద్వారా ఇచ్చినారు. బుక్లెట్ లో మనకు కనిపిస్తాయి, ఆన్లైన్ లో PDF లో కూడా ఉంది, మీరు అవిటిని చూడొచ్చు అనమాట. సో మనం దీన్ని డైరెక్ట్ గా అప్సైఐటి అంటే ఏంది, ఎక్కడెక్కడ పనిచేస్తుంది, ప్రాక్టికల్ డెమోస్, దాని వెనకాల ఉన్న రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత రైతుకు ఏ రకంగా ఎంత బెనిఫిట్ జరుగుతా ఉంది,
ఒక ఇందాక స్వామి చెప్పినారు కదా, ఇన్ని బస్తాలు ఎక్కువ వచ్చినాయి అంటే ఇంత లాభం జరిగింది అనేది, వీటిని కూడా మనం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటది. సో వాళ్ళకు ఒక మోటివేషన్ వస్తుంది. రెండోది ఏంటంటే దీని గురించి ముందు మనకు విశ్వాసం ఉండాలి. అంటే మనము ప్రాక్టికల్ గా చూసి రైతులతో వర్క్ చేసి వాళ్ళకు ఈల్డ్ ఎక్కువగా ఇప్పించినప్పుడే మనం ఏమన్నా మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికన్నా మనము ప్రాక్టికల్ గా చూసినప్పుడే మనము దాన్ని బిలీవ్ చేసి ముందుకు పంపించవచ్చు అనమాట. దీంట్లో మనము మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఏమంటే, ఎక్కడైతే ఒక ఇంపార్టెంట్ రైతు ఎవరైతే ఉంటారో రైతులకు మనం ఒట్టిగా చెప్తే కాదనమాట. మనం ఒక రైతులలో మనం ఒకళ్ళం అయిపోవాలి. స్పీక్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ అన్నట్టుగా మనము టై సూట్ వేసుకొని రైతు కిసాన్ కే పాస్ పోతే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరాలు. సో వీ హ్యావ్ టు మన వేషభూష కావచ్చు, అంటే మన డ్రెస్ కోడ్ కావచ్చు, మన లాంగ్వేజ్ కావచ్చు, లేదంటే మన బిహేవియర్, అవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఫార్మర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అప్పుడే వాళ్ళు మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, మనల్ని బిలీవ్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది. దాంట్లో ఏమంటే మనం మార్కెటింగ్ పాయింట్ లో చూసినప్పుడైతే ఒక ఊర్లో అంటే ఆ ఒక ప్లేస్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ క్రెడిబుల్ పర్సన్ ఉంటారు కదా, వీ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ దెమ్ అనమాట. సో ఆ వాళ్ళని కనుక మనం కన్విన్స్ చేసి, లేదంటే వాళ్ళని కరెక్ట్ గా ఎడ్యుకేట్ చేసి, కన్విన్స్ కంటే కూడా ఏంటంటే ఎడ్యుకేట్ చేసి వాళ్ళతోటి కనుక మనము ఈ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఓకే వాడొచ్చు అనే అప్రూవల్ కనుక ఇప్పించినట్టయితే దాంతో ఎక్కువ మంది తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ఒక పాయింట్. దానికోసం మనం మార్నింగ్ అవర్సే ఎక్కువ వెళ్ళేది ఉంటుంది. మేము కూడా చేసేది మన విలేజ్ లో ఊర్లలో కూడా చాలా వర్క్ చేసినాం. మన ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక ప్రోడక్ట్ తోటే గోల్డ్ ప్రొడ్యూసర్ దాకా పోయినారు. దీంట్లో అలాంటి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో డైమండ్ దాకా పోయినటువంటి అవి కూడా ఉన్నాయి అనమాట. వేరు కంట్రీస్ లో 80 కంట్రీస్ లో చూసినట్టయితే ఒక వ్యక్తి కేవలం అప్స్ఐఐటి తోటే క్రౌన్ అంబాసిడర్ అయిన స్టోరీస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. మన దగ్గర ఏపీ తెలంగాణలో అయితే సీజన్ రాగానే ఈ ప్రోడక్ట్ నాట్ అవైలబుల్ అయిపోతుంది. అంటే అంత డిమాండ్ ఉంటుంది అనమాట. మన దగ్గర ప్రత్తులు కానీ మిగతా ఉన్నాయి కదా, అవన్నిట్లలో యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం దీంట్లో ఈ మార్కెటింగ్ అన్ని చేసేదానికంటే ముందు మన దగ్గర ప్రోడక్ట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం ఒట్టి చేతులతోటి కనుక రైతు దగ్గరికి వెళ్ళినాం, జో దిక్తా హై ఓ బిక్తా హై, ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది అనమాట. మన దగ్గర కన్విక్షన్ అనేది మన దగ్గర ఉండాలి. నేను ఇన్ని ప్రొడక్ట్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి, ఇవి నేను తీస్తాను. మనం లాస్ట్ టైం చూసినాం కదా, ఒక్కొక్క రోజు ఆయన ఎన్ని కొన్ని వందల లీటర్ల అప్సా రిటైల్ చేసేది. మనం లాస్ట్ టైం ఒకసారి అతనితో మాట్లాడించినాం కదా. సో ఆయన రాజు అని చెప్పి లాస్ట్ టైం ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసినాం కదా. సో ఆయన చూపించినాడు కూడా, మనకు వీడియోలు కూడా చూపించినాడు అవన్నీ కూడా. సో విషయం ఏంటంటే వి షుడ్ హ్యావ్ ఏ ప్రోడక్ట్ విత్ అస్ అనమాట. మన దగ్గర ప్రొడక్ట్స్ లేకుండా కనుక మనం మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒట్టి చేతులతో మాట్లాడితే అక్కడ రిజల్ట్ ఉండదు అనమాట. అంటే ముందు మన లోపల కన్విక్షన్ ఉండాలి, ఆ నమ్మకం మన దగ్గర ఉండాలి. మనం కనీసం ఏంటంటే ఒక 5,000 10,000 వాట్ ఎవర్, మనం పెద్ద లక్షలు పెద్ద అమౌంట్ వి షుడ్ నాట్ ఇన్వెస్ట్. బట్ వీ హ్యావ్ టు కనీసం ఏంటంటే ఈ సీజన్ లో నేను ఇంత చేస్తానది మినిమం ఒక 5,000 10,000 20,000 ప్రోడక్ట్ అన్న మన దగ్గర ఉంది అని అంటే దాన్ని మనము రిటైల్, ఒకవేళ ఈ నెల కాకపోతే వచ్చే నెలకు యూజ్ అవుతుంది, అటు వచ్చే నెలకు యూజ్ అవుతుంది. బట్ ఈ సీజన్ లో మనం ఒకటేసారి ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ అడ్వైజబుల్. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం వితౌట్ ప్రోడక్ట్ ఆల్సో వీ షుడ్ నాట్ గో టు ద ఫార్మర్ అనమాట. దట్ ఎందుకంటే సీయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్. వాళ్ళు చూస్తే కానీ నమ్ముతారు. వాళ్ళ ముందర మనం డెమో చేసి వాళ్ళు అవి చేసి చూపిస్తే అప్పుడు నమ్ముతారు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ సమ్ పాయింట్స్. ఇంకా ఏమన్నా ఎవరికన్నా ఇంకేమన్నా ఎవరికన్నా అడగాల్సిన డిస్కస్ చేయాల్సిన ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఐ థింక్ ఆల్రెడీ టైమ్ ఈజ్ ఓవర్. మనము అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువనే జరిగింది టైం. సో వీఆర్ కన్క్లూడింగ్ హియర్ ఓన్లీ. అజ్మేర్ మహాదేవ్ ఏమన్నా మాట్లాడతావా? హాయ్ మహాదేవ్. సార్ వినిపిస్తుంది సార్. ఏమన్నా మాట్లాడతావా? ఓహో, మాట్లాడాలంటే చాలా ఉంది సార్. బట్ జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ వీలైతే వీడియో ఓపెన్ చేస్తే మిగతా వాళ్ళు చూస్తారు ఒకవేళ వీలైతే కనుక. అంటే డ్రెస్ కోడ్ లో ఏం లేదు సార్. ఓకే ఇట్స్ ఓకే. మై సెల్ఫ్, నా పేరు మహాదేవ్. చాలా మందికి తెలుసు. నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటాను. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో. ఇందాకలా సార్ చెప్పేది అంతా విన్నాను, బట్ లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాను. బట్
ఆల్మోస్ట్ సబ్జెక్ట్ అంతా నేను విన్నాను, ఇంకా ఐడియా ఉంది. ప్రొడక్ట్స్ గురించి, అప్స్ అండ్ అందర్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి నేను సిన్సియర్గా ఒకటే సజెస్ట్ చేయగలుగుతున్నానంటే, నేను దాదాపు 1-2 మంత్స్, ఆల్మోస్ట్ 3 మంత్స్ నుంచి రెగ్యులర్గా కుకింగ్ కోసం నేను కోకోనట్ ఆయిల్ వాడుతున్నాను. ఇది చాలా మంది అనుకుంటారు ఇది ఓన్లీ హెయిర్కే పెట్టుకుంటారని, బట్ అది కాదండి. ఇది ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్. మీరు వాడే మామూలు పల్లీల ఆయిల్ ఏదైనా సరే దానికంటే 100 టైమ్స్ బెటర్గా హెల్త్ పరంగా చూడాలంటే ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆయిల్. మీరు కుకింగ్కి వాడాలని నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీరు అన్ని ప్రొడక్ట్స్ న్యూట్రియేట్ కానీ ఏదైనా నెంబర్ 1 నో డౌట్, బట్ బెస్ట్ మనకు చీప్ అండ్ బెస్ట్గా ఉన్నది ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కుకింగ్ వాడుకోవడానికి ఇది ఇస్ ద బెస్ట్ ఆయిల్. అండ్ నేను దాదాపు 3 మంత్స్ నుంచి వాడుతున్నాను. బయట వాడే ఆయిల్ కంటే బయట ఎన్ని ఎంత డబ్బులు కోకోనట్ ఆయిల్స్కి పెడుతుంటాం, అదంతా మన కొలెస్ట్రాల్ పెంచడం, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. బట్ ఈ కోకోనట్ ఆయిల్తో మీరు ఒక్కసారి వంట ట్రై చేయండి, మీరు టేస్టే కాదు హెల్త్ కూడా బెనిఫిట్ అవుతారు. సో ఐ సిన్సియర్లీ రికమెండ్, వన్స్ ఒకసారి ట్రై చేయండి, నచ్చితే మీరు కంటిన్యూ చేయొచ్చు. అండ్ న్యూట్రిలైట్ అంటారా, నెంబర్ ఉన్న మా ఇంట్లో చమన్ ప్రాస్లు అయితే మంత్లీ 3 times 3 బాటిల్స్ ఎగిరిపోతాయి అనమాట. అండ్ మోస్ట్లీ అయితే ఇదే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మహాదేవ్. యాక్చువల్ గా మహాదేవ్ చెప్పినట్టు ఇది ఇట్స్ రియల్ అన్నమాట. మేము కూడా వి హావ్ ఆల్సో షిఫ్టెడ్, సో చాలా ముందే మేము కుకింగ్ ఆయిల్ వి షిఫ్టెడ్ ఇన్ టు కోకోనట్. మన కోకోనట్ ఆయిల్ ఉంది కదా, దాన్నే మేము కుకింగ్ కి వాడుతా ఉన్నాము. సో అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ ద 5 ml ఆఫ్ కుకింగ్ వాటర్ ఎంప్టీ స్టమక్ బిఫోర్ మీల్స్, దట్ విల్ టేక్ కేర్ సో మెనీ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అనమాట, ఇంక్లూడింగ్ డయాబెటీస్, ఒబేసిటీ, చాలా వాటిలలో పనిచేస్తుంది. చాలా రీసెర్చ్ పేపర్స్ జరిగి ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ ప్యూర్ 100% మంచి కోకోనట్ ఆయిల్ అనమాట. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ హెయిర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అవర్ హెల్త్ అండ్ కుకింగ్ అన్ని రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో విత్ దీస్ వీఆర్ డన్. ఆల్రెడీ మనకు 2 hours దగ్గర వస్తా ఉంది. ఈవెన్ దో మనము 15-20 minutes లేట్ గా చేసినా దాదాపు 2 గంటల దగ్గర. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ గా ఏంటంటే, ప్రొడక్ట్స్ కోసం అనేది ఇదనమాట. మనం ఫ్రీగా డీటెయిల్ గా మనం ఇంట్లో మాట్లాడుకున్నట్టు, సో దట్ వీ కెన్ మనుషుల దగ్గర మాట్లాడేటప్పుడు మనకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. తర్వాత ఏంటంటే, మనం ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ గురించి కూడా మీరు తర్వాత మనం ప్రోగ్రామ్స్ చేయొచ్చు. సాటర్డే రేపు చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. రేపటి మీటింగ్ అందరు బాగా ప్రమోట్ చేయండి. సో మేము రెగ్యులర్ గా మీటింగ్ అటెండ్ అవుతూనే ఉన్నాము, లింక్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. సో వన్ షాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మన టెలిగ్రామ్ ఉంది కదా, టెలిగ్రామ్ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్, దాంట్లో అన్ని రకాలుగా వస్తాయి. ఈవెన్ దో మనం కొన్ని ఇప్పుడు వాట్సాప్ లో చేస్తా ఉన్నాం, కానీ మెల్లమెల్లగా వాట్సాప్ నుండి ఫ్రీ అవుతాం, మనము టెలిగ్రామ్ లోనే ఉంటాం కాబట్టి అదొకటి అనమాట. రెండోది బిజినెస్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ అవి చేసినాం. దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఆడియోస్ వేస్తా ఉన్నాను. దోస్ హు ఆర్ ఫెమిలియర్ టు ఇంగ్లీష్ అన్నమాట, ఇంగ్లీష్ హిందీ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే, అంకుర్ తరుగు గుప్తా ఒక 10 CDs ఉన్నాయి, వాటిని మేము షార్ట్ అవుట్ చేసినాము. వాటిని కనుక మీరు విన్నట్టు అవుతే మన బిజినెస్ ఒక క్వాలిటీ బిజినెస్ హౌ టు బిల్డ్ అనేది చాలా క్లియర్ గా ఉంది. అండర్స్టాండింగ్ మంచి వాళ్ళతో మనము డీల్ చేయాలా అంటే, వాళ్ళ మైండ్ సెట్ కావాలనుకుంటే ఆ 10 CDలు చాలా అది చేస్తాయి. అందులో 30 CDs తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ అనేది వాటిని కూడా చేసి పెట్టినాము. సో ఎవరు ఏ లాంగ్వేజ్ కంఫర్టబుల్ అయితే వాటిని యూజ్ చేసుకొని బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. సాటర్డే మీటింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మనతో పాటు ప్రాస్పెక్ట్స్ ని, క్యాండిడేట్స్ ని కూడా మీరు ఇన్వైట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. సండే రోజు మన ఫాలో అప్ మీటింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అది ప్రాక్టీస్. ఈసారి ఆశాజీ ఫస్ట్ టైం షీఈ్ షోయింగ్ ద ప్లాన్, ప్రాక్టీస్ ప్లాన్ అనుకోండి, వి కాంట్ సే ప్లాన్ అని, ఎందుకంటే మన సండే కానీ ఇది కానీ అక్కడ సండే రోజు ఏంటంటే మనం సిస్టమ్ ట్రైనింగ్, ఈ రోజు ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ ట్రైనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్లాగనమాట. రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. చేసుకోండి అందరూ ఆశాజీ ప్లాన్, లేడీస్ అందరిని ఇవ్వండి. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్. చాలా మంది మంచిగా మాట్లాడినారు, కొంతమంది ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ అయినారు, టైం కూడా చాలా అయింది. విత్ దిస్ బీ సేఫ్, బీ హ్యాపీ, బీ హెల్దీ. థ్యాంక్ యూ. గో డైమండ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం.